Okay, so this was the first SQS, if you remember, in my previous class, I told you what is this SQS, and this was the first service which was released in 2004 by Amazon. Agree? Later it was S3 and then so forth. They came up with many other services. Correct or not? So now what is SQS? Okay, SQS. Let us understand this one. So AWS SQS is what fully managed message queuing service. Okay, it's a SQS, simple queue service. Okay, what I mean by queue? Okay, we'll understand that it's a simple queue service that lets applications send, store, or receive messages between components without direct connection. Okay, it is designed for decoupling and scaling distributed systems. Means what? Suppose we have one between one service to another service. There are multiple services in the AWS, and we want to communicate the service, communicate the message between one service to another service. So how do we communicate the messages between one AWS service to another AWS service? It is through what? SQS. We can enable SQS. So once the SQS is enabled, okay, it's a simple message queue service that lets application. What do you mean by application? It could be application, can be anything. Database can be application. Normal web application can be an application. Lambda function can be an application. Okay, or for that matter, anything. S3 can be an application. So what is an application means if a service, if you want to enable a messaging service between one application to another application, and if you want to send, store, or receive the messages between the components without what? Direct connection. So I don't want to enable the direct connection between each service, but I want to communicate or the pass on the messages uh, between the each component. Then we use what? SQS. So what do you mean by distributed systems? Anybody? Distributed, see this coupling concept we called as what I mean by, how many knows what I mean by loosely coupled and tightly coupled service? Anybody have heard about it? What is meant by loosely coupled and first of all, couple means what? Hmm? Joining two devices or storage or something, sir. Okay, anybody else? That's correct. Joining, or in other simple words. Hmm? They react to each other. What is that? I didn't get you. What was that? One component is related to each other. Okay. So coupling in the sense when you couple two services, you are trying to integrate, or you are trying to bring the two services together. It's called was couple. Okay. So tightly coupled in the sense, if the communication breaks between these two services, they cannot break. So it's called a tightly coupled, means they are dependent on each other. Loosely coupled services in the sense, even though if one service is down, it won't impact the other service. That is called loosely coupled services. You understand my point? What is my coupling means? Bringing or integrating the two services or configuring the two services together is called what? Coupling the services. So what is meant by distributed systems in general? What is meant by distributed systems? Have you heard about it? Centralized systems and distributed systems. Have you heard this word anywhere? Sharing resources. Sharing Like a load resource, balancer. load balancer. No.
distribution systems and centralized systems are some centralized systems. We can say that one particular server or a system integrated service, sir. But distributed will be what we call uh, sharing. Yeah, If at it's all, quite opposite to the shade, right? It's distributed is like, you know, having shade, or centralized in the sense what you all your transactions across the globe will go to one single machine. It's called what? If when you do a transactions across the globe, all the transactions wherever you do across the globe, it goes to what? It goes to what? One centralized single bank server, server. centralized server, right? Distributed system in the sense this transactions are pertained to that local server, okay, and then later it is synchronized to the one single server called central server. So in general, the distributed in the sense spread across different regions. Distributed in the sense what? Spread across different regions ni మనం distributed అంటాం. ఓకేనా? సెంట్రల్ అంటే ఎనీవేర్ ఇట్ కుడ్ బి, you work anywhere, but all the transactions or all the information will be stored in one location is called centralized. Is it clear? So SQS is what? It's a managed service, okay, queuing service that lets the applications send, restore, and receive the messages between what? Components without direct connection. It's designed for what? Decoupling and scaling the distributed systems. Couple ke opposite है decouple. Coupling and bringing together, right? Decoupling in the sense what? విడగొట్టడం, రైట్? అండ్ స్కేలింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే ఎన్ని అక్రాస్ రీజన్స్ ని మనం ఉన్న సర్వర్ని లేకపోతే ఒక సర్వీస్ ని సంబడి సెట్ లైక్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటాం కన్నా ఒకటే సర్వీస్ మల్టిపుల్ లొకేషన్స్ లో రన్ అవుతుంది, దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటారు. ఓకే, ఒకే లొకేషన్ నుంచి అదే అన్నిటికీ సర్వీస్ ఇస్తుందని సెంట్రలైజ్ అంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాట్? డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. క్లియర్? సో this SQS is purely designed to work what? Distributed system. Scaling up and increasing the distributed systems. Increasing the distributed system, the main purpose, or it is designed for that. So why use SQS? What is meant by queue? అసలు without a queue what will happen? So without a queue, services must talk directly to each other, which causes what? Problem. So if one service is slow or down, the whole system will fail. ఎందుకు? అదే చెప్పాను కదా మీకు, టైట్లీ కపుల్డ్ కి లూజ్లీ కపుల్డ్ కి సర్వర్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? టైట్లీ కపుల్డ్ సర్వీసెస్ కానీ సర్వర్స్ కానీ అంటే ఏంటంటే ఒకదానిపైన ఒకటి డిపెండెంట్. టైట్లీ కపుల్డ్ సర్వీసెస్, ఓకేనా? లూజ్లీ కపుల్డ్ సర్వీస్ అంటే ఒక సర్వీస్ డౌన్ అయినా, ఒక సర్వర్ డౌన్ అయినా ఇంకో సర్వర్కి ఇంపాక్ట్ అవ్వదు. క్లియర్? So how do you ensure that the servers or services are loosely coupled? So is tightly coupled, కొన్ని ఆర్కిటెక్చర్స్ లో టైట్లీ కపుల్డ్ సర్వీసెస్ కావాలి, కొన్ని ఆర్కిటెక్చర్స్ లో లూజ్లీ కపుల్డ్ సర్వీసెస్ కావాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే నువ్వు వస్తేనే ఇక్కడ పని జరుగుతుంది అంటాం వేరు, నువ్వు వస్తే బాగుండంటాం వేరు. ఇస్ క్లియర్? టైట్లీ కపుల్డ్, అంటిల్ యూ కమ్ ఆర్ అంటిల్ యూ బీ హియర్ దిస్ వర్క్ వోంట్ హ్యాపెన్ అనేది టైట్లీ కపుల్డ్. ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ దేర్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇఫ్ నాట్ ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్ అంటే వచ్చినా రాకపోయినా జరుగుతుంది అనేది లూజ్లీ కపుల్డ్. ఇస్ క్లియర్? సో లుక్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. tightly coupled service ki the example. So what happens if there is a tightly coupled services? If one service is slow or down, the whole system might fail. ఎందుకు? డిపెండెన్సీ కదా, ఒకదానికి టైట్లీ కపుల్డ్ అయి ఉంది కదా. సో దానికోసం అనమాట. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో క్యూ పెడతారు. వితౌట్ ఎ క్యూ, సర్వీసెస్ మస్ట్ టాక్ డైరెక్ట్లీ టు ఈచ్ అదర్, విచ్ కాజెస్ ది ప్రాబ్లం. Okay, if one service is slow or down, the whole system might fail. So handling traffic spikes become harder. Okay, so you need to manage the messages, retries, ordering and delivering manually. So నీకు లూజ్లీ కపుల్డ్ సర్వీసెస్ లో పెట్టుకుంటే, ఆర్కిటెక్చర్ ఎనేబుల్ చేసుకుంటే, నీకు అది ఎట్లా చేస్తావు? ఒక టైట్లీ కపుల్డ్ ని నేను డీకపుల్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎట్లా పెడతావు? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ SQS. ఇఫ్ యూ ఎనేబుల్ ది SQS, నీ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ వన్ సర్వీస్ టు అనదర్ సర్వీస్ ఒక క్యూలో వెళ్తుంది అనమాట. ఇస్ క్లియర్? దేంట్లో వెళ్తుంది? క్యూలో వెళ్తుంది అనమాట. అదే ఈ SQS. ఓకే,
సో విత్ ఎస్క్యూఎస్, ఇది వితౌట్ ఎస్క్యూఎస్. ఇది విత్ ఎస్క్యూఎస్ నువ్వు ఏం చేయొచ్చు? బఫర్ రిక్వెస్ట్, హ్యాండిల్ bursts of traffic smoothly, decouple services, producer and consumer do not need to be online at the same time. ఓకే, ఇంక్రీజ్ రిలయబిలిటీ. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. ఒక 2 సర్వీసెస్ టైట్లీ కపుల్ అయినాయి అనుకోండి. నేను ఒక మెసేజ్ పాస్ చేశాను నా ఇంకో సర్వీస్కి, ఐఎమ్ టైట్లీ కపుల్డ్ విత్ అనదర్ సర్వీస్. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేమంటాను, ఓకే హాయ్ అంటాను. సో ఈ హాయ్ అనే మెసేజ్ నేను టైప్ చేసి నేను పాస్ చేసినప్పుడు అవతల పర్సన్ కూడా రెస్పాండ్ అయ్యే వరకు నేను వెయిట్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ హలో హరీష్, కెన్ యూ బి ఆన్ మ్యూట్? థ్యాంక్ యూ. సో the producer and the producer and consumer don't need to be online at the same time. And the person who sends the message and the person who receives the message don't need to be online, okay, at the same time. Enduku? The producer will put the message in the queue. Okay, once the consumer is online, he can be delivered. Or if there is a traffic between, or if there is a delay between the producer and consumer, the message will be in the queue, no problem. ఈ క్యూ కాన్సెప్ట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే, ప్రొడ్యూసర్ కన్స్యూమర్ అంటే ద పర్సన్ హూ సెండింగ్ ద మెసేజ్ అండ్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ రిసీవింగ్ ద మెసేజ్ బోత్ షుడ్ బి ఆన్లైన్ టు ఎనేబుల్ ద కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ దెమ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ది క్యూ కాన్సెప్ట్. సో increase stability means what? SQS handles what? Retries, durability and scaling. Okay, సో ఈ క్యూయింగ్ కాన్సెప్ట్ ఉండటం వల్ల, ఓకే, పంపించాల్సిన మెసేజ్ పంపించలేకపోతే, అవతల ఎవరైతే కన్జ్యూమర్ ఉన్నాడో వాడికి మెసేజ్ వెళ్ళకపోతే, దిస్ SQS will keep on retrying to send the message. Is it clear? And durability and scalability can be achieved through what? SQS. Okay, సో ఈ SQS లో కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ని చూద్దాం ఒకసారి. సో these are the core concepts of SQS. One is called what? Queue. Queue అంటే ఏంటి? A storage space for messages until they are processed. Queue అంటే ఏంటి? Once again, queue అంటే ఏంటి? It's a storage space for messages until they are processed. Okay, message అంటే ఏంటి? A piece of data sent between components up to 256 KB. Producer and ఏంటి? The application or the service that sends the message to the queue. Consumer, as I said, what are the application of the service that reads and process the message from the queue. Is it clear? So visibility timeout and the time during which a message is hidden after being read to avoid the double processing. Okay, visibility timeout antamata. Okay, dead letter queue and a special queue to store messages that can't be processed successfully. Okay, so మీకు సింపుల్ చెప్పాలి అంటే, లెట్ మీ ఓపెన్ ద పెయింట్. సో కెన్ యూ see my this one screen? Paint guys are able to see my MS Paint? Okay, so ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ SQS కి బేసికలీ మీకు AWS లో SQS కానీ SES కానీ SNS కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే పుల్ అండ్ పుష్ సర్వీస్ అంటారు అన్నమాట. వీటిని ఏమంటారు? పుల్ అండ్ వాట్? పుష్ సర్వీస్ అంటారు అన్నమాట. సో SQS కమ్స్ అండర్ పుష్ సర్వీస్. ఏం సర్వీస్ అది? పుష్ సర్వీస్. అంటే ఏంటంటే నీ దగ్గర ఒక మెసేజ్, ఇప్పుడు ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడు అంటే ఏంటంటే ఒక సర్వర్ కానీ లేదా ఒక సర్వీస్ కానీ, ఒక సర్వీస్ ఉంది. ఈ సర్వీస్ కానీ సర్వర్ కానీ ఇంకొక సర్వీస్ కానీ ఇంకో సర్వర్తో కానీ కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఓకే, దే వాంట్ టు పాస్ ఆన్ సమ్ మెసేజ్ ఆర్ దే వాంట్ టు కమ్యూనికేట్, ఓకే, బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఈ రెండు కనుక నీకు SQS అనే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది అనేది మీకు చెప్తున్నాను. మీకు క్యూయింగ్ అనే కాన్సెప్ట్, మెసేజ్ క్యూయింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే, దిస్ సర్వీస్ షుడ్ బి ఆన్లైన్
అండ్ దిస్ సర్వీస్ షుడ్ బి ఆన్లైన్ టు బోత్. నీకు సర్వీసెస్ ఆన్లైన్లో ఉండాలి, ఇద్దరి మధ్యలో ట్రాఫిక్ కూడా ఏంటి చాలా హై స్పీడ్ ట్రాఫిక్ ఉండాలి. అప్పుడే ఏంటంటే వీడు పంపించిన మెసేజెస్ కానీ ఇక్కడ డెలివర్ అవుతాయి, లేదా వీడు పంపించిన మెసేజెస్ కానీ ఇక్కడ డెలివర్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఈజ్ అ క్లియర్ నాట్? బోత్ ఇప్పుడు వీళ్ళు పంపించినవి కానీ ఇటు నుంచి ఇటు కానీ ఇటు నుంచి ఇటు కానీ నీకు కమ్యూనికేషన్ అనేది టూ వే ఉండాలి. అంటే ది డైరెక్ట్ కనెక్షన్, నీకు ట్రాఫిక్ హై స్పీడ్ ట్రాఫిక్ ఉండాలి, రెండు ఆన్లైన్లో ఉండాలి. సపోజ్ ఇఫ్ బై ఎనీ ఛాన్స్ ఇఫ్ దిస్ సర్వీస్ ఈజ్ డౌన్ ఆర్ నెట్వర్క్ డిలే ఉంది, నెట్వర్క్ డిలే ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ సర్వీస్ ఏదైతే సోర్స్ సర్వీస్ ఉందో అది ఫర్దర్ ప్రాసెస్ అవ్వలేదు. దాన్ని చేయాల్సిన పనులు ఇంకా ముందు ఇది చేయలేదు అనమాట. ఎందుకు? వై? బికాస్ ద టార్గెట్ సర్వర్, ద రిసీవర్ హూ ఇస్ దేర్ ఈజ్ ఇట్స్ అనేబుల్ టు కమ్యూనికేట్, పాస్ ఆన్ ద మెసేజ్ అనమాట. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావట్లేదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దిస్ క్యూ కాన్సెప్ట్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ క్యూ? ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక క్యూ ఉంటుంది అనమాట, సింపుల్ క్యూ సర్వీస్ అని ఉంటుంది. ఈ ఎస్క్యూఎస్ అని ఏంటంటే అంటే మీకు చెప్పాను కదా, సింక్రనస్ ఒకటి, అసింక్రనస్ ఒకటి. గుర్తుందా? ఒక టాపిక్ డిస్కస్ చేసాం, ఒక టర్మినాలజీ. వాట్ ఈస్ సింక్రనస్ అండ్ వాట్ ఈస్ అసింక్రనస్? సింక్రనస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ పుష్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇమీడియట్ గా అవతల వాడికి వినిపించాలి, రైట్? వెళ్ళిపోవాలి. అక్కడ రెస్పాన్స్ వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇటు రావాలి, రైట్? ఇది సింక్రనస్. అసింక్రనస్ అంటే నేను పంపించేస్తాను బట్ కొంచెం డిలేడ్తో నీకు వస్తుంది అనేది అసింక్రనస్, రైట్? ఈ క్యూ అనేది కూడా ఎస్క్యూఎస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అసింక్రనస్. ఎందుకంటే వీడు పంపించాలనుకున్న మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెసేజ్ ఇది క్యూలో పెడతాడు వీడు. ఓకేనా? ఇట్లా మెసేజెస్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట క్యూలోకి. ఓకే, ఇవన్నీ మెసేజెస్ అనమాట. సో ఈ మెసేజెస్ ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్ నుంచి, ఓకే, ద వన్ హూ ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద మెసేజ్ అండ్ ద వన్ హూ అదర్ వన్ ఇస్ కన్జ్యూమర్ హూ కన్జ్యూమ్స్ ద మెసేజ్. సో వీడి క్యూలో పెట్టిన తర్వాత ఈ క్యూలో నుంచి ఈ మెసేజెస్ అన్ని వీడికి వెళ్తూ ఉంటాయి అనమాట. కానీ ఈ క్యూలో పెట్టి వీడు వెళ్ళడానికి వచ్చే లోపల వీడు కంపల్సరీగా ఆన్లైన్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద క్యూయింగ్ మెథడాలజీ. ఈ క్యూ ఎస్క్యూఎస్ అనేది ఏంటంటే బేసికలీ ఇట్స్ ఒక స్టోరేజ్. వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇట్స్ బేసికలీ ఏ స్టోరేజ్. అర్థమవుతుందా గైస్? సో వాట్ ఈస్ దట్? క్యూ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఆ స్టోరేజ్ స్పేస్ ఫర్ మెసేజెస్ అంటిల్ దే ఆర్ ప్రాసెస్డ్. ఇది ప్రాసెస్ చేసి వీటిని పుష్ చేసి కన్జ్యూమర్స్ కి పంపించే వరకు కూడా ఇది క్యూలో ఉంటుంది ఈ మెసేజ్. అర్థమైందా? ద ఫస్ట్ మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎవరైతే కన్జ్యూమర్స్ ఉన్నారో ఆ కన్జ్యూమర్స్ కి పంపించే వరకు కూడా ఇది స్టోరేజ్ లోనే ఉంటుంది, క్యూలోనే ఉంటుంది. ఒకసారి ఇది ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత క్యూ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఈ మెసేజ్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద క్యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్యూ. మెసేజ్ అంటే ఏంటి? ఎ పీస్ ఆఫ్ డేటా సెంట్ బిట్వీన్ ది కాంపనెంట్స్. ఈ కాంపనెంట్ ప్రొడ్యూసర్ కి అండ్ వాట్ కన్జ్యూమర్ కి మధ్యలో ఉండే దీన్ని మెసేజ్ అంటారు. వీటన్నిటి ఏంటి? ఇవన్నీ ఏంటి? మెసేజెస్. ఓకే, సో ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఏంటి? ద పర్సన్ హూ ఇస్ వాంట్ టు జనరేట్ ది మెసేజ్ ఆర్ పాస్ ఆన్ ద మెసేజ్. కన్జ్యూమర్ అంటే ద పర్సన్ హూ వాంట్ టు రిసీవ్ ద మెసేజ్ ఆర్ ద రీడ్ ద మెసేజ్. ఓకే, క్లియర్ నాట్? సో ప్రొడ్యూసర్ మీన్స్ ద సర్వీస్ దట్ సెండ్స్ ద మెసేజ్ టు ద క్యూ and the service which reads and process the message from the queue. ఈ విజిబిలిటీ టైం అవుట్ అంటే ఏంటి? విజిబిలిటీ టైం అవుట్ అంటే ఏంటి? డ్యూరింగ్ విచ్ మెసేజ్ ఈస్ హిడెన్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ రెడ్. ఒకసారి నువ్వు మెసేజ్ చదివిన తర్వాత దీన్ని కనిపించదన్నమాట. ఇంకా నువ్వు ఇట్స్ ఆల్రెడీ కన్జ్యూమర్ కి పంపించేసాం కాబట్టి అది కనిపించదు అనమాట. విజిబిలిటీ టైం అవుట్ అంటారు దాన్ని. ఓకే, ద టైమ్ డ్యూరింగ్ విచ్ ద మెసేజ్ ఈస్ హిడెన్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ రెడ్ టు అవాయిడ్ ది డూప్లికేట్ ప్రాసెసింగ్. ఒకసారి నువ్వు చెప్పాను కదా, ఒకసారి నువ్వు ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత నీకు ఇది కనిపించదు అనమాట దీన్ని. ఓకే, ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ మెసేజ్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మరి ఇది కూడా కనిపించదు అనమాట, అట్లా అనమాట. ఓకే, సో డెడ్ లెటర్ క్యూ అంటే ఏంటంటే స్పెషల్ క్యూ టు స్టోర్ మెసేజెస్ దట్ కెనాట్ బి ప్రాసెస్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. కొన్ని డెలివరీ అవ్వవు. ఒక్కోసారి ఏమవుతాయి మెసేజ్ కొన్నిసారి కన్జ్యూమర్ డెలివరీ అవ్వవు. దానికోసం ఏం పెడతారు? ఒక సెపరేట్ ఇది ఉంటుంది అనమాట, క్యూ ఉంటుంది అనమాట. దాంట్లోకి ఏంటి? ఈ మెసేజెస్ అన్ని ఇట్లా పెట్టుకున్నది అనమాట ఇది. ఓకే, ఈ డెడ్ క్యూలోకి పెట్టేసుకుంటే ఏమని? ఈ మెసేజ్ డెలివరీ అవ్వలేదు, ఈ మెసేజ్ డెలివరీ అవ్వలేదు, ఈ మెసేజ్ డెలివరీ అవ్వలేదు అనమాట. ఈజ్ అ క్లియర్? దట్ ఈస్ వాట్ డెడ్ లెటర్ క్యూ ఆర్ డెడ్ క్యూ అంటాం బేసిక్గా. స్పెషల్ క్యూ టు స్టోర్ మెసేజెస్ దట్ కాంట్ బి ప్రాసెస్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని సెపరేట్గా డిఎల్ క్యూలో పెట్టేసుకుంటాం. క్లియర్?
అన్ని మెసేజెస్ పాస్ అవతలకి కన్జ్యూమర్కి వెళ్ళాలని లేదు, వెళ్ళని వాటి ఒకసారి ఏవైతే ఉంటే ప్రాసెస్ చేయలేని ఉంటో వాటిని ఒక సెపరేట్ క్యూలో పెట్టుకుంటుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది కోర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ వాట్ SQS. సో టైప్ ఆఫ్ SQS విల్ సీ దర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ SQS. వీ హ్యావ్ స్టాండర్డ్ క్యూ. ఓకే, స్టాండర్డ్ క్యూ అంటే ఏంటి? హై త్రూపుట్, ఆల్మోస్ట్ అన్లిమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే, స్టాండర్డ్ క్యూ వాట్ ఇస్ దట్? హై త్రూపుట్ ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ అన్లిమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్. నీకు ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ కావాలంటే, ఎన్ని మెసేజెస్ కావాలంటే అన్ని మెసేజెస్ నువ్వు ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు పర్ సెకండ్. అట్లీస్ట్ వన్స్ డెలివరీ మే హ్యావ్ డూప్లికేట్స్. నీకు ఏంటంటే ఒక్కసారైనా మినిమం డెలివరీ చేస్తుంది, లేదంటే నీకు డూప్లికేట్స్ వస్తాయి ఒక్కొక్కసారి. ఓకే, బట్ ఒకసారి అయితే ఖచ్చితంగా నీకు డెలివరీ అవుతుంది, లేదా నీకు వచ్చిన మెసేజ్ ఇంకోసారి డెలివరీ అవుతుంది. ఒక్కొక్కసారి డూప్లికేట్స్ ఉంటాయి, మే హ్యావ్ డూప్లికేట్స్. బెస్ట్ ఎఫర్ట్ ఆర్డరింగ్, ఆర్డర్ నాట్ గ్యారంటీడ్. బెస్ట్ ఎఫర్ట్ ఆర్డరింగ్ అని అంటే ఇది నువ్వు పంపించిన మెసేజ్ ఖచ్చితంగా డెలివరీ చేస్తాను అనమాట. ఓకేనా, నువ్వు ఖచ్చితంగా డెలివరీ చేస్తుంది ఏది నువ్వు పంపించే మెసేజ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాట్ బెస్ట్ ఎఫర్ట్ ఆర్డరింగ్. ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ క్యూ ఏంటి? ఫిఫో, ఫస్ట్ ఇన్. ఇది ఒక ఆల్గరిథం. ఇది మనం ఈ టాపిక్ ఒకసారి వచ్చింది, గుర్తుందా? ఫిఫో, లిఫో ఎక్కడ డిస్కస్ చేసాం మనం ఇవి? ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. Sir. ఈ ఆల్గరిథమ్స్ మనం కవర్ చేసాం ఎక్కడన్నా? No, sir, I don't think so. ఎనీబడి ఎల్స్? లిఫో, ఫిఫో. ఓకే 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 ఓకే, మీ బ్యాచ్ కాదు అది, ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ కోర్స్, డిఫరెంట్ టాపిక్. ఓకే, జస్ట్ లీవ్ ఇట్. ఓకే, ఫిఫో అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ క్యూ. ఇప్పుడు బేసిక్గా కొన్ని ఆల్గరిథమ్స్ ఉంటాయి. ఏంటి ఆల్గరిథమ్స్ అంటే, క్యూయింగ్ అనే మెసేజెస్ వచ్చేటప్పటికి, క్యూ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చేటప్పటికి, ఓకేనా, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, ఇది ఫిఫో అనమాట. వెన్ ఐ సే ఫిఫో, ఇది ఒక ఆల్గరిథం, బేసికలీ ఇట్స్ అన్ ఆల్గరిథం. సో ఈ ఆల్గరిథంలో ఏమవుతుందంటే, ద ఫస్ట్ మెసేజ్ ఇన్ విల్ బి ద ఫస్ట్ మెసేజ్ అవుట్. ఓకేనా, సో వేర్ అ క్యూ కి బోత్ ఎండ్స్ ఓపెన్ ఉంటాయి అనమాట. A queue with both ends open will have the FIFO algorithm. And ఏంటి, ఈ మెసేజ్ ఇట్ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత దిస్ సేమ్ మెసేజ్ విల్ కమ్ అవుట్. ద ఫస్ట్ మెసేజ్ విచ్ కమ్స్ ఇన్ విల్ బి ద ఫస్ట్ మెసేజ్ విచ్ గోస్ అవుట్. ఇట్స్ కాల్డ్ వాట్? FIFO algorithm. ఓకే, సో లిఫో అంటే ఇప్పుడు లేదు మనకి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నా. మామూలుగా లిఫో అంటే వన్ ఎండ్ క్లోజ్డ్. ఓకే, వన్ ఎండ్ ఓపెన్ ఉంటుంది. సో ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ గోస్ ఇన్ the first message, second message, third message, fourth message, fifth message, sixth message, 7 మెసేజ్ పెట్టాను నేను. ఇప్పుడు నేను బయట తీయాలంటే ఏ మెసేజ్ తీసాను ఫస్ట్? Last message. లాస్ట్ మెసేజ్. Last message, sir. సో లాస్ట్ ఇన్ విల్ బి ద ఫస్ట్ అవుట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఫస్ట్ ఇన్ విల్ బి ద ఫస్ట్ అవుట్. ఓన్లీ ఫిఫో, లిఫో రెండే ఉంటాయి ఇక్కడ. ఓకేనా, వన్ ఎండ్ క్లోజ్డ్, బోత్ ఎండ్స్ ఓపెన్డ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఫిఫో అంటే అర్థమైందిగా, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ క్యూ అంటే ఏంటి? బేసిక్గా ఇట్ ప్రిజర్వ్స్ exact orders of messages exactly once processing. Throughput is how much? 3000 messages per second with batching, 300 without batching. ఓకే, బ్యాచ్ వైజ్గా పంపించుకుంటే ఒక సెకండ్స్కి మ్యాక్సిమం ఎంత? 3000 మెసేజెస్ నువ్వు బ్యాచ్ కింద పంపించుకోవచ్చు పర్ సెకండ్కి. లేదు అంటే వితౌట్ బ్యాచింగ్ లేదనుకుంటే 300 వెళ్తాయి. ఇస్ క్లియర్? అంటే ఒక బ్యాచ్లో నీకు 300 మెసేజెస్ ఉంటాయి అనమాట. 3000 మెసేజెస్ ఉంటాయి. ఒక బ్యాచ్ ఫామ్ చేస్తాను. నువ్వు వితౌట్ బ్యాచ్ అనుకుంటే కనుక 300 మెసేజెస్ని ప్రాసెస్ చేయగలుగుతుంది పర్ సెకండ్కి. ఓకేనా, క్లియర్? సో SQSలో there are two types of what do you say, queues. That is what standard queue, other is called what? FIFO queue, first in first out. Now how SQS works, let's see. Okay, just a second, one second guys. Ramya, water. Okay, so how SQS works? Producer sends the message to SQS. ఇదే కదా ఎంత మనం అనుకుంది. Producer will send the messages to what? To the queue. Okay, and
And what SQS stores the message redundantly across multiple ages. Redundancy అంటే ఏంటి? SQS is stored messages redundantly across ages అంటే ఏంటి? Whichever is available. Not whichever is available. ఇది రిడెండెంట్ గా స్టోర్ చేస్తుంది. ఒక ఏజీలో మనం ఒక ఏజీ అంటే బేసిక్ గా అవైలబిలిటీ జోన్ కదా. ఒక ఏజీలో మనకి 3 సర్వీస్ అంటే వాట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ఇస్ 1 ఒరిజినల్ 2 రెప్లికేషన్. ఇస్ క్లియర్? ఇది 1 ఏజీ. లేదా ఒక ఏజీలో 2 ఉన్నాయి అనుకుందాం. బేసిక్ 3 ఉంటాయి బై డిఫాల్ట్ గా. ఇది AZ1 AZ2. సో బేసిక్ గా వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ యూ ఇస్, ఇప్పుడు ఇది క్యూ అనుకుందాం. సో ఒక్కసారి ఆ క్యూలోకి వచ్చిన మెసేజ్ ఇది రిడెండెంట్ గా మల్టిపుల్ ఏజీ అవైలబిలిటీ జోన్స్ లో పెట్టుకుంటుంది. అంటే ఎందుకు? మేబీ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ముంబై, దిస్ ఈజ్ ఇన్ యుఎస్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ యూకే. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. 3 availability zones. No, I'm talking about regions. 1 second. Within the region, Mumbai North, Mumbai East, Mumbai West. ఇట్లా 3 రీజన్స్. ఒక రీజన్ లో 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయి. 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ లో SQS కి రెప్లికేషన్ ఉంది. అంటే డూప్లికేషన్ హై డ్యూరబిలిటీ కోసం. ఎందుకు? ఇక్కడున్న మెసేజెస్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుందంట. ఎందుకంటే ఇఫ్ సంథింగ్ goes wrong with one area or one data center within the AZ, still you have the message in the other data center. Correct or not? So ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే SQS stores the messages redundantly. Redundancy అంటే ఏంటి? డూప్లికేషన్ కదా. ఒకటే ఏరియాలో it is duplicating in multiple data centers. In redundancy across AZs. ఎందుకు? డ్యూరబిలిటీ కోసం. అంటే ఒకటి క్రాష్ అయినా ఇంకోటి ఉంటుంది, ఇంకోటి క్రాష్ అయినా ఇంకోటి ఉంటుంది అనమాట. Is it clear? That is the reason. So consumer polls the queue and retrieves the message. So as I told you, consumer ఏం చేస్తాడు? ఇక్కడ నుంచి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కన్జ్యూమర్ తీసుకుంటాడు. ఓకేనా? క్లియర్? And the message becomes invisible for the visibility timeout period. నీకు ఒక్కసారి ఈ మెసేజ్ ని నీకు డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత ఈ విజిబిలిటీ టైమ్అవుట్ పీరియడ్ వరకు కూడా నీకు ఈ మెసేజ్ కనిపించదు. ఓకేనా? ద నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇఫ్ ప్రాసెసింగ్ సక్సీడ్స్, కన్జ్యూమర్ డిలీట్స్ ద మెసేజ్. ఒకవేళ ఇది చదివిన తర్వాత ఓకే వాడు ప్రొడ్యూసర్ పంపించిన మెసేజెస్ నాకు వచ్చేసిన తర్వాత ఈ కన్జ్యూమర్ని ఈ మెసేజ్ని డిలీట్ చేస్తాడని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? ఇఫ్ కన్జ్యూమర్ ఫెయిల్స్ ఆఫ్టర్ టైమ్ అవుట్, ద మెసేజ్ బికమ్స్ విజిబుల్ అగైన్ ఫర్ ప్రాసెసింగ్. చెప్పాను కదా మీకు, ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ వరకు అన్విజిబుల్లో ఉంటుంది. నీకు డెలివరీ అవ్వకపోతే కొంచెం సేపు వెయిట్ చేసి ఆ టైమ్అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నీకు పంపించడం ట్రై చేస్తారన్నమాట. గైజ్ ఇప్పుడు మీకు ఎలా చెప్పాలి? ఒక లేమన్ ఎగ్జాంపుల్లో మీ అమెజాన్లో, అంటే ఈ అమెజాన్ కాదు మనం చెప్తుంది, అఫ్ కోర్స్ ఇది అమెజాన్లో. మనకి అమెజాన్లో ఏదైనా ఆర్డర్ బుక్ చేసామనుకోండి, దానికి ట్రాకింగ్ కోసం మనకి మెసేజ్ వస్తూ ఉంటాయి. అవునా? అది ఎక్కడ షిప్ అయింది, ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది ఏంటి అనేది, లేదా మీకు ప్యాకేజ్ డెలివరీ అయిందా, లేకపోతే ఈ ప్యాకేజ్ అవుట్ ఫర్ డెలివరీ అని ఇట్లా వస్తుంటాయి. మీకు మెసేజ్ రావా? ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆ మెసేజెస్ అనమాట ఇవి కూడా అంతే. సో దీస్ మెసేజెస్ ఒకసారి మీకు ప్యాకేజ్ డెలివరీ అయింది అనుకోండి, ఒక్కొక్కసారి ట్వైస్ వస్తుంది, లేదా ఒక్కొక్కసారి మీకు మీ డెలివరీ బాయ్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఓటీపీ చెప్పండి అని వస్తుంది. సో ఇవన్నీ ఏంటి? సో ద ప్రొడ్యూసర్ ఈజ్ ASM అండ్ యు ఆర్ ద కన్జ్యూమర్. సో మీ ఇద్దరి మధ్యలో జరుగుతున్న కమ్యూనికేషన్ క్యూ ద్వారా వస్తుంది. ఇది అర్థమవుతుందా? క్లియర్ అన్నా? సో ఇది ఒక చిన్న లేమన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, బట్ ఇట్ కుడ్ ద సేమ్ థింగ్. గాట్ ఇట్? సో దట్స్ అబౌట్ వాట్ SQS వర్క్స్. ఇది సింపుల్ క్యూ మెసేజ్, పెద్ద కాంప్లికేషన్ కాదు, పెద్ద ఆర్కిటెక్చర్ ఏం కాదు. ఇది 1 person will send the message that will be in the queue, and SQS will try to deliver to the consumer. When consumer delivers, it will be deleted. If it is not delivered to the consumer after certain period of time, again it will retry. Okay, that is the whole concept of SQS. So life cycle, message life cycle అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ క్యూలో పెట్టిన తర్వాత కన్జ్యూమర్ రీడ్ చేస్తాడు. ఓకే, రీడ్ చేసిన తర్వాత ప్రాసెస్ చేస్తాడు. ప్రాసెసింగ్ అయిన తర్వాత అది ఏమవుతుంది? డిలీట్ ఫ్రమ్ ది క్యూ. ఓకేనా? ఇది ప్రాసెస్. ప్రొడ్యూసర్ విల్ పుట్ ద మెసేజ్ ఇన్ ద క్యూ అండ్ కన్జ్యూమర్ రీడ్స్, అంటే దాని ప్రాసెసింగ్ అవుతుంది. ఒకసారి ప్రాసెసింగ్ అయిపోయిన తర్వాత డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత కన్జ్యూమర్కి ఆ క్యూలో నుంచి డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఇఫ్ నాట్ డిలీటెడ్, మెసేజెస్ విల్ బి రీప్రాసెస్డ్
అవుదామంటే రీట్రై బిహేవియర్ ఇది, ఒకవేళ డిలీట్ అవ్వకపోతే. ఓకేనా? ఇఫ్ రిపీటెడ్లీ ఫెయిలింగ్ సెండ్ టు వాట్, డెడ్ లెటర్ క్యూ, డిఎల్క్యూలో పంపించేస్తుంది. అర్థమైంది? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ప్రాసెస్? ఈ డయాగ్రామ్ అర్థమైతే మీకు అర్థమైపోతుంది. మీకు ఇంతకుముందు చెప్పింది ఇదే డయాగ్రామ్. ప్రొడ్యూసర్, కన్జ్యూమర్, ఎస్క్యూఎస్, డిఎల్క్యూ. Message, one person will push the put the message in the queue, and SQS will try to deliver to the consumer. If it is not delivered, it will keep on retrying. Okay, if retry tries for multiple times, it will go to the DQL. Clear, guys? Okay, so key features. ఏంటి SQS స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే, ఇట్స్ a scalable, handles millions of messages per second. ఎంత? Millions of messages per second. Sir, what will happen after DLQ, sir? If it all failed completely. సో నో కంప్లీట్లీ కాదు, ఇంకా దాంట్లో డెడ్ లెటర్ లో ఉండిపోతుంది అనమాట. అన్డెలివర్డ్ మెసేజెస్ అన్ని డిక్యూలో ఉండిపోతాయి. ఓకే, Okay. సో అవన్నీ మనము ఎట్లా అంటే డిక్యూలో ఉండిపోయినాయి అన్ని మనం ప్రొడ్యూసర్ పంపించవచ్చు మళ్ళీ. Means I'm saying that whether we will be getting any acknowledgement that ఎస్ it's ఎస్ not- ఎస్ 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 మళ్ళీ మన ఎస్క్యూఎస్ ని ఎస్ఎన్ఎస్ తోటి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు, సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్ అని. ఓకేనా? మళ్ళీ దాన్ని ఎస్ఈఎస్ తోటి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు, సింపుల్ ఈమెయిల్ సర్వీస్ అని చెప్పేసి. యా, ఫస్ట్ ఎస్క్యూఎస్ చదువుకుందాం, దెన్ మీకు ఎస్ఎన్ఎస్ ఎస్ఈఎస్ వచ్చిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది క్లియర్గా. ఓకేనా? ఈ మూడు సర్వీస్ ఏంటి అనేది. ఈమెయిల్ ఏంటి, ఈమెయిల్ బ్రిడ్జ్ కాదు, అదేంటది, ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్. ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ అనే కొత్త కాన్సెప్ట్ వచ్చింది, సేమ్ దీంట్లోనే సిమిలర్ టు దట్. బట్ ఈ మూడు అయిన తర్వాత నేను ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ చెప్తాను మీకు తర్వాత. ఓకే, you'll get to answer your question, Hemant. You will be notified. Okay, if you have to enable the notification for that. Okay. Okay. So durable అంటే ఏంటి? మెసేజెస్ స్టోర్డ్ రిడెండెంట్లీ ఇన్ ద మల్టిపుల్ ఏజీస్. కరెక్ట్, అదే చెప్పాను కదా మీకు. సెక్యూర్, సపోర్ట్స్ ఎన్క్రిప్షన్. మీకు ఒక మెసేజ్ చెప్పాను కదా, నేను పంపించిన మెసేజ్ కన్జ్యూమర్కి డెలివరీ అయ్యే వరకు అది ఎన్క్రిప్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే, ఎస్, ఎన్క్రిప్షన్ సపోర్ట్. దర్ ఆర్ SES, SSE విత్ KMS అని ఎన్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి, అది ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. IAM పాలసీస్ పెట్టుకోవచ్చు, ఆర్ అండ్ VPC ఎండ్ పాయింట్స్. ఓకేనా? ఇంటిగ్రేషన్ వర్క్స్ విత్ వాట్ ఇట్ కెన్, SQS కెన్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ వాట్, లాంబ్డా ఫంక్షన్స్. EC2 తో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు, ECS తో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు, ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ అని చెప్పాను కదా మీకు, దాంతో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు, SNS తో కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, పే పర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్. ఇది ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది అంటే, నువ్వు పే పర్ రిక్వెస్ట్, పర్ రిక్వెస్ట్ కి ఇంతని, అండ్ విత్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్, దీంతో నీకు బిల్ వస్తుంది అనమాట. నీకు హౌ ఇట్ విల్ బి చార్జ్ అంటే, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్ చార్జ్డ్. సో దీస్ ఆర్ ద కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ వాట్, SQS. సో కామన్ యూజెస్ అసలు ఎక్కడ వాడతాం మనం SQS అంటే, ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్ చెప్పాను కదా మీకు ఇంతకుముందు. మీకు అమెజాన్ నుంచి ఒక ఆర్డర్, మీరు పెట్టిన ఆర్డర్ అది షిప్ అవ్వాలి ఒక ఫెసిలిటీ నుంచి ఇంకో ఫెసిలిటీ. సపోజ్ మీరు ఆర్డర్ పెట్టిన ప్రొడ్యూసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాడు బెంగళూరులో ఉన్నాడు, మీ షిప్మెంట్ బెంగళూరులో షిప్ అవుతుంది, అది అక్కడి నుంచి ఆ ఫెసిలిటీ, అమెజాన్ ఫెసిలిటీ నుంచి హైదరాబాద్ అమెజాన్ ఫెసిలిటీకి వస్తుంది, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మెయిన్ హబ్ నుంచి లోకల్ హబ్కి డిస్పాచ్ అవుతుంది, రైట్? అండ్ ఫైనల్గా ఆర్డర్ ఇస్ అవుట్ ఫర్ డెలివరీ. కరెక్ట్ నాట్? సో ఇదంతా ఏంటి, ఇదంతా ఒక కమ్యూనికేషన్ అంటే, ఒక ప్రొడ్యూసర్ నుంచి ఒక షిప్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు మెసేజెస్కి వస్తుంటారు కదా మొబైల్స్కి. సో ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్ ఇన్ కామర్స్ కోసం వాడతారు అనమాట. వెబ్సైట్స్ యాడ్స్ ఆర్డర్స్ టు SQS ఇన్ ద బ్యాక్ అండ్ ప్రాసెస్ later them. Okay, job scheduling, video encoding job queues for processing, decoupling the microservices. Service A sends tasks to SQS, service B processes asynchronously. చెప్పాను ఇంతకు ముందు, ఈ SQS అనేది అసింక్రనస్ కింద వస్తుంది, సింక్రనస్ కింద రాదు. ఓకే, ఎందుకంటే నేను పంపించిన చాలా సేపు తర్వాత దగ్గరికి వస్తుంది, అందుకని అప్పుడు అసింక్రనస్ అవుతుంది అనమాట. ఇట్స్ క్లియర్? బఫరింగ్ బిట్వీన్ డేటా ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ అనలిటిక్ పైప్ లైన్స్. ఓకే, వీటికి కూడా మనకి వాడుకోవచ్చు అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ యూస్ కేసెస్ ఫర్ వాట్, SQS. Example flow. Let's say you run a photo processing website. So user uploads a photo, app sends process this message to the message queue. Okay, message to what? Message queue అంటే SQS పంపిస్తుంది. SQS stores the message until the worker is available. Worker picks up the message,
processes the image, uploads to the results to the S3. Worker deletes the message from the queue. Is it clear? మీ టికెటింగ్ సిస్టమ్ లాగానే కదా ఇది కూడా? ఎస్ ఆర్ నో? మన టికెటింగ్ సిస్టమ్ ఉందా? the people who work in working professions knows that, right? మన టికెట్స్ ఏమవుతుంది? ఇది క్యూయింగ్ సిస్టమ్ కదా, క్యూలో ఏమైనా చూసుకుంటాం కదా. One person will submit a ticket that will be in the queue until unless you or your team member or team lead will go and assign and you work on it and you'll close it. Agree or not? So the similar ఒక layman process ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనకి ఇక్కడ పెట్టింది. సో ఈవెన్ ఇఫ్ వర్కర్ క్రాషెస్ ఆర్ ట్రాఫిక్ స్పైక్స్ ద క్యూ అబ్జార్బ్స్ ద లోడ్ అండ్ ఎన్షూర్స్ నథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్. అది బేసిక్గా ఎస్క్యూఎస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ ఒక్కసారి చూసుకోండి, లేదంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను మీకు. చూడండి ఒకసారి. సో there is a producer who produces the generates the message or puts the ఇది ఒక మెషిన్ కావచ్చు, ఒక సర్వీస్ కావచ్చు, ఒక సర్వర్ కావచ్చు. మనకి ఇక్కడ క్యూ అని ఉంటుంది, ఎస్క్యూఎస్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఎస్క్యూఎస్ బేసికలీ ఓకే, ఇట్స్ బేసికలీ అ స్టోరేజ్. ఏంటిది? ఒక స్టోరేజ్. దీన్ని మనం మల్టిపుల్ ఏజీస్లో మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్స్లో డ్యూరబిలిటీ కోసం ఇది డూప్లికేట్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఒకసారి ఈ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడు మెసేజ్ పెడతాడు దీంట్లోకి. సో మెసేజ్ ఎప్పుడైతే పెడతాడో, ఓకేనా, ఈ మెసేజ్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వస్తుందో ఇది క్యూలో ఉంటుంది. ఇమ్మీడియట్గా అది డ్యూరబిలిటీ కోసం అంటే డూప్లికేట్ అయిపోతుంది అన్నమాట విత్ ఇన్ ది ఏజీ. సో నా వాట్ హ్యాపెన్స్, దెర్ ఈజ్ ఏ కన్జ్యూమర్ హూ is sitting at the other side. Consumer might be a server or consumer might be a service. Okay, so once the message is placed in the queue, సో ఈ ఎస్క్యూఎస్ మెకానిజం ఏం చేస్తుందంటే ఈ మెసేజ్ని కన్జ్యూమర్కి డెలివర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. వన్స్ ద మెసేజ్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ డెలివర్డ్ టు ద కన్జ్యూమర్, ఇట్ విల్ బి డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ది క్యూ. ఇది చెప్పింది మీకు, అవునా? ఇది ఒకవేళ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో డెలివర్ అవ్వకపోతే అగైన్ ఇట్ విల్ డూ రీట్రై. ఏం చేస్తుంది? రీట్రై చేస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ డెలివరీ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది, మళ్ళీ డెలివరీ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఒకసారి సెకండ్ అటెంప్ట్లో, థర్డ్ అటెంప్ట్లో కనుక మనకి డెలివరీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. అట్లా కీప్ ఆన్ రిపీటెడ్గా ఎన్ని అటెంప్ట్స్ చేసిన తర్వాత కూడా మనకు అవ్వకపోతే మనకి ఇక్కడ డిక్యూ, అదే డెడ్ లిస్ట్ క్యూ అని డిఎల్ క్యూ అని ఉంది కదా మనకి. సో ఈ డిఎల్ క్యూలో ఈ మెసేజ్ తీసుకొచ్చి పడేస్తుంది. ఏమని? దిస్ మెసేజ్ ఈజ్ అన్డెలివర్డ్ అని చెప్పేసి. సో దీన్ని ఈ ఎస్క్యూఎస్ కాంబినేషన్లో మనం వీ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ వాట్? ఎస్ఎన్ఎస్, సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీసెస్లో కూడా ఎస్ఎన్ఎస్లో కూడా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు టు గెట్ నోటిఫైడ్ వెదర్ ద మెసేజెస్ ఆర్ ప్రాపర్లీ డెలివర్డ్ టు ఆర్ నాట్. సో ఈ ఏజీస్లో మల్టిపుల్ డ్యూరబిలిటీ కోసం పెడుతుంది. మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ బై ఎనీ ఛాన్స్ ఇఫ్ ది స్టోరేజ్ ఇస్ గాన్, స్టిల్ యూ హ్యావ్ మెసేజెస్ ఇన్ ద అదర్ డేటా సెంటర్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ ఏజీ. దిస్ ఇస్ వాట్ హై డ్యూరబిలిటీ కోసం. ఓకే, హై అవైలబిలిటీ. డ్యూరబిలిటీ అంటే ఇస్ ఆల్వేస్ వాట్? హై అవైలబిలిటీ కోసం. సో హౌ దిస్ ఈస్ చార్జ్డ్? ఈ సర్వీస్ని మనం ఎస్త్రీలో ఎట్లా వాడుకోవాలి? సారీ, ఎస్త్రీ అంటే అమెజాన్లో ఎట్లా, అమెజాన్ సర్వీసెస్లో ఈ ఎస్క్యూఎస్ అనేది ఎట్లా అంటే, ఇది పర్ మెసేజెస్ చెప్పిన టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి మనకి. స్టాండర్డ్ క్యూ ఉంది అండ్ ఫిఫో సర్వీసెస్ మన క్యూస్ ఉన్నాయి. ఫిఫో ఉంది మనకి. అండ్ స్టాండర్డ్ క్యూ ప్రకారం బ్యాచెస్లో పంపిస్తేనేమో పర్ సెకండ్ 3000 బ్యాచెస్ 3000 మెసేజెస్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది బ్యాచ్ వైజ్గా. అయితే అన్బ్యాచ్డ్ అయితే 300 సర్వీసెస్ని మనకి ప్రాసెస్ చేస్తుంది. క్లియర్? సో హౌ దిస్ ఈస్ చార్జ్డ్, హౌ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ అంటే, మనం లాస్ట్లో చూసిన యూస్ కేసెస్ అంటే యూస్ కేసెస్ ఏంటంటే ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్, జాబ్ షెడ్యూలింగ్, డీకప్లింగ్ మైక్రో సర్వీసెస్, బఫరింగ్ బిట్వీన్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ పైప్ లైన్స్. దర్ ఆర్ మల్టిపుల్ సర్వీసెస్. అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ చార్జ్డ్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, రైట్? నువ్వు ఎంత డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నావు అనే దానిపైన, ఎన్ని మెసేజెస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నావు దానిపైన నీకు ఇట్ విల్ బి చార్జ్డ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సర్వీస్ అమెజాన్ బాట్ into the as a part of AWS services way back in 2004. So this is at high level SQS. Am I clear, guys? Any questions? Anyone? No? So then we'll move on to next one, that is what? SNS. What is SNS? Let's see. SNS is what? Is a fully managed
Okay, publish and subscribe, pub and sub, okay, messaging service that allows you to send the messages from the publishers to multiple subscribers instantly. Multiple subscribers instantly. Instead of storing messages for later processing like SQS, SNS pushes messages to the recipients what right away. So SQS కి SNS కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వన్ లైన్ లో చెప్పగలుగుతారా? ఇక్కడే ఆన్సర్ ఉంది కదమ్మా. SQS కి SNS కి. This is a SQS ఈజ్ notification service. అసింక్రనస్ సర్వీస్, అది. ఇదేమో సింక్రనస్ సర్వీస్. ఇది డెలివరీ చేసేస్తుంది ఇమీడియట్ గా, అది క్యూలో పెడుతుంది. అర్థమైందా కదా? Instead of storing the messages for later processing like SQS, SNS pushes the messages to the recipients right away. Okay. SNS, N stands for simple notification service. Notification అంటే ఏంటి? Alert. Okay. You want to notify, want to be notified with something, some information will be notified. So SNS. So why use SNS? Send real-time notifications to multiple destinations. రియల్ టైం, మళ్ళీ చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకుని, రియల్ టైం అంటే లైవ్ నోటిఫికేషన్స్. అక్కడ ఇట్లా జరిగింది అంటే ఇలా రావాలి. కెన్ ఎనీబడి గివ్ మీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రియల్ టైం నోటిఫికేషన్స్ ఇన్ రియల్ లైఫ్? Server down, sir. సర్వర్ డౌన్ మనకి ఇమీడియట్ గా రాదు. అంటే వర్క్ వైజ్ గా అనట్లేదు నేను, రియల్ టైం కి వేరు, రియల్ లైఫ్ వేరు. రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతున్నాను. ATM transaction kind of, sir. ఫెంటాస్టిక్. దట్స్ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఇంక మరీ కొన్ని గవర్నమెంట్ సర్వర్లు ఉంటాయి, మనం దాన్ని ఏం చేయలేము. బట్ నువ్వు ఎప్పుడైతే గనక అదొకటి, ఇంకోటి చెప్పాలి అంటే మనకి అథెంటికేషన్ యాప్స్ ఉంటాయి కదా, OTP. ఓటీపీస్ ఉంటాయి చూసారా? ఓటీపీస్ కానీ అథెంటికేషన్స్ యాప్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్ గా వచ్చాయి రియల్ టైం. దే వోంట్ బీ కెప్ట్ ఇన్ ద క్యూ కదా, మనం క్యూలో పెడితే మనం వెయిట్ చేయలేం కదా, ఎందుకంటే టైం బాగుండు కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ రియల్ టైం నోటిఫికేషన్స్. సెండ్ రియల్ టైం నోటిఫికేషన్స్ టు మల్టిపుల్ డెస్టినేషన్స్. ఓకే. ఫ్యాన్ అవుట్ వన్ మెసేజ్, మెనీ రిసీవర్స్ వితౌట్ మేనేజింగ్ సెపరేట్ కనెక్షన్స్. ఒక్క మెసేజ్, ఇది బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటారు దీన్ని. తెలుసా మీకు? వాట్ ఇస్ మీన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్? ఒక్క మెసేజ్ మల్టిపుల్ డెస్టినేషన్స్కి వెళ్తే దాన్ని బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటారు. ఓకే. సో ఎస్ఎన్ఎస్ ఇస్ బేసికలీ ఇంటూ వాట్ బ్రాడ్కాస్టింగ్. ఓకే. డీకపుల్ అప్లికేషన్స్ అంటే పబ్లిషర్స్ డు నాట్ నీడ్ టు నో అబౌట్ సబ్స్క్రైబర్స్. ఓకే. సబ్స్క్రైబర్స్ గురించి మనకి పబ్లిషర్స్ కానీ లేదా ప్రొడ్యూసర్స్కి అవసరం లేదు. జస్ట్ నీకు మెసేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎలా చెప్పాలి, ఆఫర్స్ వస్తుంటాయి కదా మనకి, లైక్ వీల్ రిసీవ్ లాట్ ఆఫ్ మెసేజెస్ విత్ ఆఫర్స్, రైట్? ఇప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ ఏదైనా ఆఫర్ పెట్టింది అనుకుందాం, ఓకేనా? ఇట్ వాంట్ టు రోల్ అవుట్ బ్రాడ్కాస్ట్ మెసేజ్ టు ఆల్ ఇట్స్ కన్జ్యూమర్స్. అప్పుడు ఓకే, అర్థమవుతుందా మీకు? సో వాళ్ళకి ఆ లైఫ్ స్టైల్ ఎవరైతే పబ్లిష్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఎంతమందికి వెళ్తుంది అనేది వాళ్ళకి అనవసరం. వాళ్ళ పేర్లు, వాళ్ళ ఊర్లు అవసరం వాళ్ళకి? No, right? They want to broadcast some message, so they don't really need to know about what their subscribers. Is it clearer? Not. So just pass on the message, broadcast it. అందరికి వెళ్ళిపోతుంది. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, నీకు ఎలా చెప్పాలి మీకు, ఇంకా ఇంకేముండొచ్చు, మన ట్రియా నుంచి మెసేజ్ వస్తుంది, గుర్తుందా మీకు? టెలికాం రెగ్యులేటరీ గురించి మెసేజ్ వస్తుంటాయి, వాట్సాప్ కాల్ రిసీవ్ చేసుకోవద్దని చెప్పి, +9. సో ఎనీథింగ్ అంటే బేసికలీ ఒక మెసేజ్ని ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్కి వాళ్ళు ఎవరు ఏంటని తెలియకుండా, సంబంధం లేకుండా నువ్వు ఒక మెసేజ్ని బ్రాడ్కాస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎస్ఎన్ఎస్ యూజ్ అవుతుంది నీకు. అది సింపుల్ చెప్పాలంటే. నో నీడ్ టు పోల్ లైక్ SQS. మెసేజెస్ ఆర్ డెలివర్డ్ ఆటోమేటికలీ. ఓకే. మెసేజెస్ ఆర్ వాట్ డెలివర్డ్ ఆటోమేటికలీ. క్లియర్? సో కోర్ కాన్సెప్ట్స్ జస్ట్ లైక్ SQS, దీని కూడా కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అంటే టాపిక్ అని ఉంటుంది అనమాట. ఏంటిది? ఒక ఎస్ఎన్ఎస్లో అక్కడ మీకు ఏముంటుంది, మెసేజ్ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ టాపిక్ అని ఉంటుంది అనమాట. సో టాపిక్ అనేది ఏంటంటే లాజికల్ ఛానల్ వేర్ పబ్లిషర్స్ సెండ్ మెసేజెస్, సబ్స్క్రైబర్స్ రిజిస్టర్ టు రిసీవ్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఓకే. నువ్వు ఆ టాపిక్ సబ్స్క్రైబర్ ఆ టాపిక్కి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఆ టాపిక్ రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఆ టాపిక్ మీ జరిగే ప్రతి బ్రాడ్కాస్ట్ మెసేజ్ నీకు డెలివర్ అవుతుంది. ఒక 10 టాపిక్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే. సపోజ్ మీకు ఎలా చెప్పాలి, అమెజాన్లో
మీరు ఒక మొబైల్ కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నారు, లేదా మింట్రాలో కానీ ఎక్కడైనా ఒక ప్రోడక్ట్ కోసం మీరు సెర్చ్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం. ఆ ప్రోడక్ట్ మీకు కరెంట్లీ అన్అవైలబుల్ ఉంటుంది. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ iPhone 16 ఉంది అనుకుందాం, ఓకేనా. నోటిఫై మీ అని ఒకటి వస్తుంది, తెలుసా మీకు గైస్? Yes, sir. ఆ Wish ప్రోడక్ట్ list. అవైలబుల్ లేకపోతే నోటిఫై మీ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, నువ్వు ఆ టాపిక్ కి రిజిస్టర్ అవుతున్నావు అనమాట. అంటిల్ అన్లెస్ యూ రిజిస్టర్ టు ద టాపిక్, ఆ ఆ ప్రోడక్ట్ అవైలబిలిటీ ఉందా, నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ చూపించావు కాబట్టి నీకు అది అవైలబిలిటీలో రాగా నీకు మెసేజ్ వస్తుంది, అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? సిమిలర్లీ దాన్ని టాపిక్ అంటారు అనమాట. ఎస్ఎన్ఎస్లో ఏంటంటే నీకు నోటిఫికేషన్, యూ షుడ్ బి నోటిఫైడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే నువ్వు టాపిక్ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి అంటే, లేదా పబ్లిష్ అవ్వాలన్నమాట. అంటే లాజికల్ ఛానల్ వేర్ పబ్లిషర్స్ అండ్ మెసేజెస్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ వాట్ రిజిస్టర్ టు రిసీవ్ ది మెసేజ్ ఫర్ ఇట్. ఆ టాపిక్ నువ్వు కనుక రిజిస్టర్ అవుతే నీకు దాంట్లో ఏ మెసేజ్ పెట్టినా కానీ నీకు నోటిఫై అయిపోతుంది. క్లియర్? పబ్లిషర్ అంటే ఎవరు? అన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ దట్ సెండ్స్ ఎ మెసేజ్ టు అ టాపిక్. Subscriber, the end point or an application that receives what? Messages like what? Email, SMS, HTTP, lambda functions కావచ్చు, SQS కావచ్చు, ఓకేనా. సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి? ద లింక్ బిట్వీన్ అ టాపిక్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోరు కదా టాపిక్కి, దాన్ని ఏమంటారు? సబ్స్క్రిప్షన్ అంటారు. మెసేజ్ అంటే ఏంటి? ద యాక్చువల్ డేటా సెంట్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిషర్ టు ఆల్ ది సబ్స్క్రైబర్స్. క్లియరా? You understood, right? Each topic, each point. Topic అంటే ఏంటి? It's a logical channel. ఒక ఛానల్ వేర్ సబ్స్క్రైబర్స్ హ్యాస్ టు సబ్స్క్రైబ్. సో వన్స్ యూ సబ్స్క్రైబ్, దాంట్లో ఆ ఛానల్లో ఆ టాపిక్లో పెట్టిన ప్రతి మెసేజ్ నీకు బ్రాడ్కాస్ట్ అయిపోతుంది. Publisher who sends the message, subscribers who receives the message. Subscription is the one, the link between the topic and the subscriber, and the message is the actual data sent to the subscribers by publisher. Clear? This is simple notification service. Supported protocols ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే, SMS can deliver messages to what protocols? HTTP కానీ HTTPS ఎండ్ పాయింట్స్కి మెసేజ్ డెలివరీ చేయగలుగుతుంది. ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్స్కి చేయగలుగుతుంది. ఈమెయిల్ ఇన్ జేసన్ ఫార్మాట్లో చేయగలుగుతుంది. SMS సింపుల్ మెసేజ్ సర్వీస్ కదా, మొబైల్ టెక్స్ట్ మెసేజెస్ కానీ, AWS లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ కానీ, SQS కోడ్. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, నువ్వు SQSలో నాకు మెసేజ్ డెలివరీ అయితే నాకు నోటిఫికేషన్ వస్తుందని అడిగావు కదా నువ్వు హేమంత్. అదే చెప్పాను కదా నీకు, SMS తోటి నువ్వు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను కదా, ఇదే అది. ఓకే, మొబైల్ పుష్ నోటిఫికేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి కూడా మనం SNS can support these protocols. Is it clear? Now how SNS works? Publisher sends the message to the SNS topic. SNS immediately pushes the message to all the subscribers. Okay, each subscriber receives a message in real time. If delivery fails, SNS retries according to the retry policy for some protocols. కొన్నిటికి retry చేస్తుంది, కొన్నిటికి retry చేయదు, but is as per the protocol and as per the retry policy what you enable, based on that it will keep on retrying to deliver the message. Clear? మెసేజ్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే, పబ్లిషర్ ఏం చేస్తాడు? SMS టాపిక్లో పెడతాడు, మల్టిపుల్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటారు. ఈమెయిల్ సబ్స్క్రైబర్, SML సబ్స్క్రైబర్, HTTP API సబ్స్క్రైబర్, లాంబ్డా ఫంక్షన్స్, ఇట్లా డిఫరెంట్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటారు. సో వన్ పబ్లిష్ యాక్షన్ క్యాన్ ట్రిగర్ మెనీ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఎట్ వన్స్. సో ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే ఈ SMS ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే, ఫ్యాన్ అవుట్ మెసేజింగ్, సెండ్ వన్ మెసేజ్ టు మెనీ ఎండ్ పాయింట్స్, బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటారు దీన్ని. ఓకేనా? Okay, scalable, handles millions of messages per second. Durable, messages are stored redundantly during delivery attempts. Security, topic policies. ఒక టాపిక్ కి మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు దానికి పాలసీస్ కానీ, ఓకేనా, IAM ఇంటిగ్రేషన్ కానీ, ఎన్క్రిప్షన్ కానీ పెట్టచ్చు. ఫిల్టరేషన్, సెండ్ ఓన్లీ రిలవెంట్ మెసేజెస్ టు స్పెసిఫిక్ సబ్స్క్రైబర్స్. నువ్వు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా ఫిల్టర్ చేసుకుని నువ్వు సెలెక్టెడ్ సబ్స్క్రైబర్స్కి పంపించుకోవచ్చు నీ నోటిఫికేషన్స్ని. FIFO, as I told, FIFO సపోర్ట్ కూడా ఉంది. via SNS, SQS, FIFO, మెయింటైన్ ది ఆర్డర్ ఇఫ్ నీడెడ్. చెప్పాను, ఈ రెండు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటే నీకు FIFO సపోర్ట్ కూడా వస్తుంది SNS నుంచి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ద కామన్ యూస్ కేసెస్, ఐఎమ్ సీయింగ్ పీపుల్ ఆర్ డ్రాపింగ్ గైస్. 20 people became 15. I will complete this and I'll stop the session for today, because if people cannot stay for an hour, it's better to stop the session. Okay, we'll complete this and we'll stop it. Common use cases. So what are the common use cases for SNS? Application alerts. అంటే చెప్పాను కదా, మనకు ఒక నోటిఫికేషన్ రావాలి, నాకు ఒక ఈమెయిల్ రావాలి ఏదైనా జరిగితే. ఓకే, ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెండ్, ఇమీడియట్లీ ఐ షుడ్ బి నోటిఫైడ్.
ఓకే, లైక్ యూ సెడ్ హేమంత్, యూ సెడ్ లైక్ ఈమెయిల్, రైట్? నాకు నోటిఫికేషన్ ఇమీడియట్ గా సర్వర్ డౌన్ అయితే నాకు ఈమెయిల్ రావాలని చూసావా? సో రైట్, సో దీన్ని ఏమంటారంటే అలారం, ఏదైనా క్లౌడ్ వాచ్ అలారం అయినా కానీ త్రూ ఎస్ఎన్ఎస్ ద్వారా మనం ఈమెయిల్ కానీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ కానీ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. పుష్ నోటిఫికేషన్స్ ఫర్ మొబైల్ యాప్స్. ఓకే, ఫ్యాన్ అవుట్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మెసేజెస్ మనం అనుకున్నాం కదా. రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ అప్డేట్స్ టు డాష్ బోర్డ్స్ అండ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, సిస్టమ్ టు సిస్టమ్ కమ్యూనికేషన్ వితౌట్ డైరెక్ట్ ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్. ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ లేకపోతే సిస్టమ్ టు సిస్టమ్ లైవ్ రియల్ టైమ్ నోటిఫికేషన్ రావాలి అంటే ఎస్ఎన్ఎస్ పెట్టుకోవాలి. సింక్రనస్ కావాలనుకుంటే ఎస్ఎన్ఎస్, అసింక్రనస్ కావాలి అనుకుంటే ఎస్క్యూఎస్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్ఎన్ఎస్ అండ్ ఎస్క్యూఎస్? ఎస్ఎన్ఎస్ ఏంటి? పుష్ బేస్డ్. ఓకే, ఎస్క్యూఎస్ ఏంటి? పుల్ బేస్డ్, క్యూ. ఓకే, డెలివరీ immediately push to the subscribers, stored until it is consumed. Subscribers లేని many at once, one consumer per message unless using multiple queues. యూస్ కేస్ ఎస్ఎన్ఎస్ ఎక్కడ వాడచ్చు? అలర్ట్స్ కి, నోటిఫికేషన్స్ కి, బ్రాడ్కాస్ట్ మెసేజెస్ కి వాడచ్చు. ఎస్క్యూఎస్ అంటే ఏంటి? డీకపులింగ్, అంటే నేను పంపించిన కాసేపటికి ఎప్పటికో నువ్వు నీకు రిసీవ్ అవ్వాలనుకుంటే దాన్ని డీకప్లింగ్ అంటాము. బఫరింగ్ కానీ అసింక్రనస్లీ ఏదైనా ప్రాసెస్ చేయాలనుకుంటే మనం ఎస్క్యూఎస్ వాడతాం. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Sir, any So, live example for SQS? లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ అదే చెప్పానమ్మా మీకు. ఈ ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నీ నీకు ఎస్క్యూఎస్ఏ వాడతాయి కదా. ఈ Apart from కామర్స్ that, అన్ని sir. ఈ మొబైల్ టెలికామ్ అన్ని నీకు ఎస్ఎన్ఎస్ వాడతాయి కదా. నీకు ఓటీపీ రావాలి అంటే ఇమీడియట్ గా, అవునా No, కదా? SNS I'm clear, sir, but I want SQS. ఎస్క్యూఎస్ Apart జస్ట్ from, సి, yeah, లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్, నీకు ఎలా చెప్పాలి, ఎనీథింగ్, అదే ఎనీథింగ్ యూ ఆర్డర్డ్ ఇమ్మీడియట్ నీకు ఏది రాదు కదా. నువ్వు ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసావు, నీ ఫుడ్ ఆర్డరింగ్ ఉంది నువ్వు స్విగ్గీలో, అది నీకు నీకు ట్రాక్ అవ్వాలా లేదా? నీకు అది నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే బేసిక్. ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలి అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎస్క్యూఎస్లో, 1 సెకండ్, ఏంటిది? తీసుకెళ్ళి చార్జరు. వేరే లేదా చార్జర్? ఇది ఒకటే ఉందా? వెళ్ళు. సారీ. ఎస్క్యూఎస్ ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్ మెసేజ్ పాస్ చేస్తాడు క్యూలోకి, నువ్వు వెళ్ళి రీడ్ చేసుకునే వరకు అది రీడ్ అవ్వదు. అర్థమైందా కదా? ఎస్ఎన్ఎస్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ నీకు రియల్ టైం డేటా ఇస్తాడు, అక్కడ అక్కడ పుష్ చేయగానే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటి? ఇక్కడ తను క్యూలో పెడతాడు, క్యూలో నుంచి నువ్వు రీడ్ చేయాలి. నువ్వు కన్జ్యూమ్ చేసే వరకు అది అట్లనే ఉంటుంది క్యూలో. ఇక్కడ ఇచ్చాం కదా ఎగ్జాంపుల్, మెయిల్ బాక్స్. నేను నీకు ఒక మెయిల్ పంపించాను బా హేమంత్, ఐ సెంట్ యూ అన్ ఈమెయిల్. నీకు డెలివరీ, నీ క్యూలో నీకు డెలివరీ అయింది, కానీ ఎక్కడ ఉంది అది? నీ ఈమెయిల్ బాక్స్లో ఉంది. inbox. మరి నువ్వు దాన్ని కన్జ్యూమ్ చేయాలి కదా, ఓపెన్ చేసి రీడ్ చేయాలి కదా. అంటిల్ యూ ఓపెన్ అండ్ రీడ్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏంటి కన్జ్యూమ్ చేసినట్టు కాదు అది. ఎస్ఎన్ఎస్ ఇస్ లైక్ ఏ లౌడ్ స్పీకర్. అంటే ఏంటి? నేను చెప్పాల్సింది నేను చెప్పేస్తా. అర్థమైందా లేదా? ఐ Yes, sir, విల్, got it. నేను చెప్పేస్తాను అన్నమాట. ఇట్స్ లైక్ ఎ లౌడ్ స్పీకర్. మెసేజ్ ఈజ్ బ్రాడ్కాస్టెడ్ ఇన్స్టెంట్లీ టు ఎవ్రీ వన్ హూ ఇస్ లిజనింగ్. ఇది డిలేడ్ మెసేజింగ్ అమ్మా, ఇది ఏమో లైవ్ మెసేజింగ్. అందుకే చెప్పాను సింక్రనస్ అసింక్రనస్. చెప్పాను మీకు. ఇంకోటి ఏంటంటే నీకు లైవ్, నువ్వు ఆర్డర్ పెట్టింది అది నువ్వు ట్రాక్ చేస్తుంది. నీకు నీ డెలివరీ ఎక్కడ, నీ మెసేజ్ ఎక్కడుంది ఏంటంటే నీకు అది ట్రాక్ చేస్తుంది కదా. సో ఇట్స్ అ డిలేడ్ అనమాట. ఇట్స్ క్యూలో ఉంటుంది. నువ్వు వెళ్ళి కన్జ్యూమ్ చేసే వరకు అది క్యూలోనే ఉంటుంది. ఓకేనా? యూ గాట్ ద పాయింట్ హేమంత్? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, I got it. సో ఇది కాకుండా ఇంకో సర్వీస్ కూడా ఉంది, ఎస్ఈఎస్ అని, సింపుల్ ఈమెయిల్ సర్వీస్. బట్ ఐ సీన్ పీపుల్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ ది the session. Yeah, so people are dropping. Only 3 has dropped, sir. We can continue if you are okay. No, I'm okay and I prepared for it. Okay, if you want I can continue. Yes, yes, sir. Please, sir. Because they can have a recording. Correct. Let's continue. It's another 5 to 10 minutes. We'll wrap it up. Okay, so the third service is what? SES అంటే ఏంటి? సింపుల్ ఈమెయిల్ సర్వీస్. సో ఇట్స్ ఎ క్లౌడ్ బేస్డ్ scalable email sending and receiving service. Okay, it is designed for what?
transactional emails, like example password research, order confirmation, okay, marketing campaigns like newsletters gani, okay, రిసీవింగ్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఇన్బౌండ్ ఈమెయిల్స్, ఇవన్నిటికీ మనం ఈ సింపుల్ ఈమెయిల్ సర్వీస్ని మనం వాడుకోవచ్చు. ఇట్ రిమూవ్స్ ది కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ సెట్టింగ్ అప్ యువర్ ఓన్ వాట్ ఈమెయిల్ సర్వర్, ఎస్ఎంటిపి సర్వర్. మన ఇవన్నీ కావాలి ఇవన్నీ ఇప్పుడు సర్వర్లో మనకి అలర్ట్స్ నోటిఫికేషన్ వస్తాయి కదా, అంటే సపోర్ట్లో ఉన్న వాళ్ళు చెప్తున్నా. ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్లో లైక్ ఉషా మైట్ బీ ఇన్ డెవలప్మెంట్ బట్ షీ మైట్ నాట్ బీ అవేర్ ఆఫ్ సపోర్ట్ మోడల్. మీకు ఐడియా ఉందా ఉమా సపోర్ట్ మోడల్? Yes, yes. And of course you have colleagues Yeah. who are part of the support, right? So సపోర్ట్ మోడల్ కి డెవలప్మెంట్ మోడల్ కి ఈ డెవలప్ అంటే ఆపరేషన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఏంటి అంటే, if any service is immediately down, okay, we will be alerted అనే within a second's time, ఓకేనా? సో ఇది సెటప్ చేసుకోవాలి అంటే, ఇట్లాంటి సెటప్ చేసుకోవాలంటే నీకు సెపరేట్ గా ఒక మెయిల్ సర్వర్, ఎస్ఎంటిపి సర్వర్ ను కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఎస్ఎంటిపి సర్వర్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఈ ఎస్ఎంటిపి సర్వర్స్ ఏంటి అంటే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దిస్ వన్. లైక్ డేటాబేస్ సర్వర్స్, అప్లికేషన్ సర్వర్స్. ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు రియల్ టైంలో సపోర్ట్స్లో ఉన్న వాళ్ళు చెప్తున్నాను, ద పీపుల్ హూ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ దే విల్ అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్లీ. చూడండి, దెర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్. సపోజ్ నేను లైనక్స్ అడ్మిన్ అనుకుందాం, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అండర్స్టాండింగ్కి. నేను ఒక లైనక్స్ అడ్మిన్ అనుకుందాం. ఓకే, నా దగ్గర ఒక 100 సర్వర్స్ ఉన్నాయి, అన్ని లైనక్స్ సర్వర్సే. ఓకే, ఆల్ సర్వర్స్ ఆర్ వాట్ లైనక్స్ సర్వర్స్. బట్ సమ్ సర్వర్స్ ఆర్ application servers, some servers are what you can say load balancer servers. ఇక్కడ load balancer servers, కొన్ని database servers, okay, కొన్ని what you can say some other servers, some batch processing servers, some scheduler servers, ఇవన్నీ రకరకాల సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? అప్లికేషన్ సర్వర్స్ వాళ్ళు అప్లికేషన్ గురించి చూసుకుంటారు, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ టీం వాళ్ళు లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ చూసుకుంటారు, డేటాబేస్ టీం డేటాబేస్ టీం గురించి చూసుకుంటారు, ఎవరి టీం వాళ్ళు చూసుకుంటారు. బట్ అన్ని సర్వర్స్ చూసుకోవాల్సింది ఎవరు? Linux admin, right? Irrespective of what server it is, all Linux servers should be monitored by whom? Linux team. అవునా? ఇప్పుడు Linux team లో కూడా ఒక సపోర్ట్ మోడల్ ఉంటుంది. ఈ సపోర్ట్ మోడల్ ఏమవుతుంది? బేసిక్ గా L1 టీం ఉంటుంది, దాని తర్వాత L2 టీం ఉంటుంది, దాని తర్వాత L3, ఇట్లా లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 లెవెల్ 3 టీమ్స్ ఉంటాయి అనమాట. అవునా? సో లెవెల్ 1 ఇంజనీర్స్ ఏమవుతారు? ఏం జరుగుతుందంటే, సపోజ్ బై ఎనీ ఛాన్స్ ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద సర్వర్, ఒక డేటాబేస్ సర్వర్ డౌన్ అయిపోయింది అనుకుందాం, డౌన్ అయింది, సమ్ సర్వర్ వెంట్ డౌన్, ఇమీడియట్లీ నీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఎవరికి వస్తుంది? వీడు లైనక్స్ టీమ్కి వస్తుంది. లైనక్స్ టీంలో ఎవరు వస్తున్నారు? ఎవరైతే నాట్ ఓన్లీ L1 L2 ఎంటైర్ టీమ్కి, దీన్ని డిఎల్ అంటాం. అవునా? డిఎల్కి వచ్చేస్తుంది. డిఎల్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ లిస్ట్. వాట్ యు కాల్డ్ యాజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లిస్ట్. ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లిస్ట్లో వీళ్ళందరూ ఉంటారు. ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ అమ్మా, మీకు సింపుల్ చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు నేను 30 మందికి ఇండివిజువల్ మెసేజెస్ పంపించడం ఈజీయా, వాళ్ళందరినీ ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెట్టి గ్రూప్లో పంపించడం ఈజీయా? గ్రూప్లో పంపించడం ఈజీ, అవునా కదా? అలానే ఈ ఇండివిజువల్ పర్సన్స్కి 30 మందికి ఎవరైతే L1 L2 L3 ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ నేను ఇండివిజువల్గా మెయిల్స్ పంపించడం కన్నా ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ లిస్ట్ అని పెట్టి ఆ లిస్ట్లో అందరి ఈమెయిల్స్ ఉంటాయి అనమాట, ఈ డిఎల్. ఓకే, సో నోటిఫికేషన్, మన ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఈ డిఎల్కి వచ్చేస్తుంది. ఈ డిఎల్ రాగానే అందరికి డెలివరీ అయిపోతుంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, టెక్నికల్లీ నా దగ్గర హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటే షిఫ్ట్లో ఒక 10 మంది ఉన్నారు. ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్ టు నో విచ్ సర్వర్ ఇస్ అప్ అండ్ విచ్ సర్వర్ ఇస్ డౌన్? ప్రతిసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలా? అవసరం లేదు కదా. సో ఎలాంటి అలర్టింగ్ సిస్టమ్ పెడతారంటే, వీళ్ళు ఒక ఎస్ఎంటిపి సర్వర్ అని ఒకటి పెడతారు. వాట్ యు కాల్డ్ యాజ్ సింపుల్ మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అని ఎస్ఎంటిపి సర్వర్ అంటారు అనమాట. దీనికి ఈ ఎస్ఎంటిపి సర్వర్ నుంచి ఈ అన్ని సర్వర్స్కి కాన్ఫిగర్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఎనీ సర్వీస్ డౌన్ అయితే, ఇఫ్ ఎనీ సర్వీస్ డౌన్, ఈ ఎస్ఎంటిపి సర్వీస్ ఈమెయిల్ ద్వారా ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లిస్ట్కి నీకు ఈమెయిల్ పంపించేస్తుంది. సో యూ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ దిస్ సర్వర్. ఏంటిది? ఈ సర్వర్ని నువ్వు, ఎస్ఎంటిపి సర్వర్ని నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. నీ రియల్ టైంలో నువ్వు ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్స్ ఎనేబుల్ చేయాలి అంటే ఈ సర్వర్ని క్రియేట్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ రిజిస్టర్ ఆల్ ది ఎస్ఎంటిపి సర్వీసెస్, ఈమెయిల్ సర్వీసెస్ మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి దీంట్లో, ఏది లైనక్స్ సర్వర్స్లో. అప్పుడే నీకు ఏదైనా సర్వీస్ పోతే కనుక ఇమ్మీడియట్గా నీకు అది నోటిఫై అవుతుంది. ఎస్ఎంటిపి సర్వర్ నీకు మెయిల్ పంపిస్తుంది అనమాట. దీన్ని ఎస్ఎంటిపి సర్వర్ అంటారు సింపుల్గా, సింపుల్ మెయిల్
ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఇప్పుడు వీడేమంటున్నాడంటే ఎస్సిఎస్ని కనుక నువ్వు వాడితే ఇట్ రిమూవ్స్, అంటే ఎస్సిఎస్ విల్ రిమూవ్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ సెట్టింగ్ అప్ యువర్ ఓన్ మెయిల్ సర్వర్. నువ్వు ఎస్ఎంటిపి సర్వర్ మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ ఏంటి ఐపీ రెప్యుటేషన్, దాంట్లో స్పామ్ ఫిల్టరింగ్, స్కేలింగ్ ఇవన్నీ చేసుకోవాలన్నమాట. ఏంటి నీ ఏదన్నా ఒక సర్వీస్ డౌన్ అయితే, ఒక లైనెక్స్ మెషిన్ డౌన్ అయితే నీకు ఈమెయిల్ రావాలి అంటే ఈ సెటప్ చేయాలంటే అంత ఈజీ కాదు. నువ్వు కంపల్సరీ ఎస్ఎంటిపి సర్వర్ చేసుకుని ఇవన్నీ చేయాలి. దాని బదులు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏమంటున్నా అంటే ఆ సర్వీస్ నేను ఇస్తున్నాను, ఐ విల్ గివ్ యూ ఈమెయిల్ సర్వీస్. నువ్వు ఈమెయిల్ సర్వీస్ని వాడుకో, నువ్వు మొత్తం సెటప్ చేసుకో. నువ్వు సింపుల్గా ఏమవుతుందంటే నీకు ఎక్కడ దేని నోటిఫై చేయమంటే నీకు ఆ సర్వీస్ డౌన్ అవ్వగానే నీకు ఒక ఈమెయిల్ వచ్చేస్తుంది. ఈజ్ అ క్లియర్? దట్ ఈస్ వాట్ సింపుల్ ఈమెయిల్ సర్వీస్, a cloud-based, a scalable email sending and receiving service designed for what? Transactional emails. ఒక పాస్వర్డ్ రీసెట్ కావాలంటే చేసుకోవచ్చు, ఆర్డర్ కన్ఫర్మేషన్స్కి ఈమెయిల్ వెళ్ళాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఏదైనా మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్ న్యూస్ లెటర్ చేయాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్లాట్ సేల్ ఉన్నాయని, లేకపోతే మారుతి ఈజ్ గోయింగ్ ఫర్ ఏ ఇయర్ ఎండింగ్ సేల్ అని, ఇట్లా ఏదైనా న్యూస్ లెటర్స్ పంపించుకోవచ్చు. ఆర్ జనరల్ రిసీవింగ్ అండ్ వాట్ ప్రాసెసింగ్ ఇన్బౌండ్ ఈమెయిల్స్. ఇన్బౌండ్ ఈమెయిల్స్ అంటే ఏంటి? ఇవే సర్వర్ నుంచి సర్వర్కి, బయట కస్టమర్స్ నుంచి రావు. ఈ మొత్తం డయాగ్రామ్లో ఇది ఇంత ఇంట్రానెటా ఇంట్రానెట్ కరెక్ట్ నాట్? వీడేమంటున్నాడంటే నీకు విత్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్ కూడా నేను ఎస్ఈఎస్ పనిచేస్తాను అంటున్నాడు అనమాట. రిసీవింగ్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఇన్బౌండ్ ఈమెయిల్స్ కూడా మనకి ఎస్ఈఎస్ పనిచేస్తుంది. ఈజ్ అ క్లియర్? సో దట్ ఈస్ ఎస్ఈఎస్. సో వై యూజ్ ఎస్ఈఎస్? నో నీడ్ టు మెయింటైన్ ఎనీ ఈమెయిల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నువ్వు ఎస్ఎన్ఎస్, ఈ ఎస్ఎంటిపి ఇవన్నీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేయక్కర్లేదు. హై డెలివరబుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ మేనేజ్ ఐపీ రెప్యుటేషన్, డిఐకేఎం అండ్ ఎస్పిఎఫ్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే సెటప్స్ దాని లోపల వాడేవి. పే యాజ్ యూ గో, ఓన్లీ పే ఫర్ వాట్ యూ యూజ్ ఆర్ వాట్ యూ సెండ్ ఆర్ రిసీవ్. ఈజీలీ ఇంటిగ్రేట్ విత్ అదర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ లైక్ లాంబ్డా, S3, SNS అండ్ ఈవెన్ బ్రిడ్జ్. ఓకే, కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఏముంటాయి దీంట్లో? ఎస్ఎంటిపి ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది, కంపల్సరీ కావాలి మనకి. వితౌట్ ఎస్ఎంటిపి మనం చేయలేం మనం. సో సెండ్ ఈమెయిల్స్ యూజింగ్ ట్రెడిషనల్ వాట్ ఎస్ఎంటిపి ప్రోటోకాల్. ఎస్సిఎస్ ఏపీఐ ఉంటుంది నీకు. సెండ్ ఈమెయిల్స్ వయా AWS SDK or CLI without SMTP. Verified identifies email addresses or domains that you can you confirm to prove ownership before sending. Sending limits కావాలి అనుకుంటే లిమిటేషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. మ్యాక్స్ ఈమెయిల్స్ per day, per second can be increased. Delivery notifications. SES can notify you via SNS notifications about bounces, complaints or delivery. అంటే నువ్వు పంపించిన ఈమెయిల్ అది డెలివరీ అయిందా, బౌన్స్ అయిందా, లేదా ఏదైనా కంప్లైంట్ ఉందా అనేది మొత్తం అంతా కూడా నీకు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. నువ్వు SNS అండ్ SES క్యాన్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్. టెంప్లెట్స్, ప్రీ డిఫైన్డ్ టెంప్లెట్స్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు కస్టమర్కి గ్రీటింగ్ మెసేజ్ పంపించాలి. ఓకే, కస్టమర్ లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ నీ కస్టమర్ ఈ మంత్లో బర్త్డే ఉంది వాడికి. సో వాడు బర్త్డేకి ఏ కస్టమర్కి ఏ మంత్లో బర్త్డే ఉంటే వాడికి ఆటోమేటిక్గా ఈమెయిల్ వెళ్ళిపోవాలి, 10% అడిషనల్ డిస్కౌంట్ పంపించాలి. ఓకేనా? సో ఇట్లాంటి ప్రీ డిఫైన్డ్ ఈమెయిల్ బాడీస్ ఉంటాయి విత్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఫర్ పర్సనలైజేషన్ కోసం టెంప్లెట్స్ ఉంటాయని చెప్తున్నాడు వాడు. ఇన్బౌండ్ ఈమెయిల్ ప్రాసెసింగ్. SES క్యాన్ రిసీవ్ ఈమెయిల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ డొమైన్, స్టోర్ దెమ్ ఇన్ S3 అండ్ ట్రిగర్ త్రూ లాంబ్డా ఫంక్షన్స్. నువ్వు ఇంటర్నల్గా ఇంటర్నెట్ నుంచి కాకుండా బయట కాకుండా విత్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్ కూడా నువ్వు ఇన్బౌండ్ ఈమెయిల్ ప్రాసెసింగ్ కూడా SES సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఈజ్ అ క్లియర్? సో హౌ SES వర్క్స్ బేసికలీ verify your email or domain through Lambda expressions is same as what you do in development, like on the total thing, the search functionality what we do, right? Correct, On correct. the data. కరెక్ట్. ఎస్, మనం లాంబ్డా ఫంక్షన్ ఒక సెషన్ చెప్తాను ఉమా మీకు. వాట్ ఈస్ లాంబ్డా ఫంక్షన్ అని మీకు చెప్తాను. మన టాపిక్ లో ఉంది. Yeah, it means in development it's the same for database. Correct. You get it and search, right? It's Yes, in the absolutely list same. of- Functionality is same. Yeah, Yeah. you're right. సో SES ఎలా వర్క్ అవుతుంది? సెండింగ్ ఈమెయిల్స్ అంటే వెరిఫై యువర్ ఈమెయిల్ ఆర్ డొమైన్ ఇన్ ది SES, చూజ్ SMTP ఆర్ API మెథడ్. నువ్వు ఫస్ట్ వెరిఫై చేసుకోవాలన్నమాట నీ డొమైన్ కానీ నువ్వు ఏ డొమైన్ వాడుతున్నావు. సపోజ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ మై ఓన్ డొమైన్ ఉంది అనుకుందాం. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ICICI.com, HDFC.com ఆర్ Google.com. నీ ఓన్ కంపెనీ ఉంది అనుకుందాం, Wipro.com ఉంది అనుకుందాం. సో ఆ డొమైన్ వెరిఫై చేసుకోవాలి ఫస్ట్.
దాని తర్వాత చూస్ ఎస్ఎంటిపి ఆర్ ఏ మెథడ్ ద్వారా నువ్వు పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాము, ఏపీఐ మెథడ్ ద్వారా కానీ ఎస్ఎంటిపి మెథడ్ ద్వారా చూస్ యువర్ మెథడ్ ఆఫ్ సెండింగ్ ద మెసేజెస్. ఎస్ఈఎస్ సెండ్స్ ది ఈమెయిల్ వయా ఏడబ్ల్యూఎస్ మేనేజ్ మెయిల్ సర్వర్స్. డెలివరీ స్టేటస్ వస్తుంది నీకు, ఏంటి సక్సెసా బౌన్సా కంప్లైంట్ అనేది. క్యాన్ బి సెండ్ త్రూ వాట్ ఎస్ఎన్ఎస్ ఫర్ మానిటరింగ్, నోటిఫికేషన్ ద్వారా మానిటర్ చేసుకోవచ్చు. రిసీవింగ్ ఇది ఏంటిది, ఇది సెండింగ్కి, సెండింగ్ ఈమెయిల్స్కి. రిసీవింగ్ ఈమెయిల్స్కి ఏంటి, కాన్ఫిగర్ ఎస్ఈఎస్ టు రిసీవ్ మెసేజెస్ ఫర్ వాట్ వెరిఫైడ్ డొమైన్. SES processing incoming emails and send it to S3 Lambda or SNS. You can run workflow like auto replies, spam filtering or ticket creation. అంటే ఏంటి నీకు ఈ లాస్ట్ పాయింట్ చూడండి, ఈ వర్క్ ఫ్లోస్ ఏంటంటే యూ కెన్ రన్ అ వర్క్ ఫ్లో లైక్ ఏంటంటే సపోజ్ నాకు ఎవరైనా మెయిల్ పెట్టారనుకోండి, దానికి ఆటోమేటిక్గా రీప్లై ఒకటి రావాలి. ఎలా అంటే థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఈమెయిల్. మన అవుట్ ఆఫ్ ఆఫీస్, ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ పీపుల్ హు ఆర్ వర్కింగ్ నోస్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆఫీస్. అవుట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ పెడతాం మనం, ఎనేబుల్ చేస్తాం కదా. అవుట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఎనేబుల్ చేయంగానే ఏమవుతుంది మనకి, మనం ఎవరికైతే మెయిల్ పంపిస్తామో వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఉంటే మనకి ఏమవుతుంది, మనకు ఒక మెయిల్ రిటర్న్ ఒక మెయిల్ వస్తుంది సేమ్ సిమిలర్ టు దాట్. ఓకే, సో యూ కెన్ సెండ్ అన్ ఆటో రిప్లైస్. ఓకే, అండ్ స్పామ్ ఫిల్టరింగ్ చేసుకోవచ్చు, టికెట్ క్రియేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ టికెట్ క్రియేషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, ఒక్కసారి ఒక ఈమెయిల్ మనకి అలర్ట్ డౌన్ అయిందని లేదా ఒక సర్వీస్ డౌన్ అయిందని ఈమెయిల్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా నీ సర్వీస్ నాతో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుని ఒక టికెట్ రైజ్, ఒక ఇన్సిడెంట్ రైజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ కెన్ డూ విత్ రిసీవింగ్ ఈమెయిల్స్. సెక్యూరిటీ అండ్ డెలివరబిలిటీ, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ అథెంటికేషన్ మెథడ్స్ గైస్. సో ఈ రెండు SPF అండ్ DKIM అథెంటికేషన్ టు ఇంప్రూవ్ ద ట్రస్ట్ అండ్ ప్రివెంట్ స్పూఫింగ్. డిమార్క్ పాలసీ సపోర్ట్ ఉంది, TSL ఎన్క్రిప్షన్ ఉంది, అండ్ వాట్ AWS మేనేజెస్ IP వార్మప్ ఫర్ వాట్ న్యూ సెండర్స్ టు అవాయిడ్ స్పామ్ ఫిల్టర్స్. అంటే బేసికల్లీ స్పామ్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ స్పామ్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తుంది ఫర్ సెక్యూరిటీ అండ్ డెలివరబిలిటీకి. ఎగ్జాంపుల్ యూస్ కేసెస్ దేనికి వాడచ్చు అంటే లైక్ యూనో ఈ SES అనేది దేనికోసం వాడుకోవచ్చు, ట్రాన్సాక్షన్స్ వాడుకోవచ్చు, సెండ్ ఇన్వాయిసెస్, షిప్పింగ్ నోటిఫికేషన్స్ ఆర్ OTP కోడ్స్కి వాడుకోవచ్చు, నువ్వు మార్కెటింగ్కి వాడుకోవచ్చు, సిస్టమ్ అలర్ట్స్కి వాడుకోవచ్చు, ఆర్ ఇన్బౌండ్ ఆటోమేషన్కి వాడుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ సో SES ఈజ్ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ వాట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్. ఇన్బౌండ్ ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి, ప్రైజ్ ఇన్కమింగ్ కస్టమర్ ఈమెయిల్స్ టు క్రియేట్ ది హెల్ప్ డెస్క్ టికెట్స్. ఒక టికెట్, ఒక ఈమెయిల్ రాగానే ఒక టికెట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది, అది నువ్వు కావాలంటే ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ యూస్ కేసెస్ ఫర్ వాట్ SES. వర్క్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది, పాస్వర్డ్ రీసెట్ ఈమెయిల్ ఉంది అనుకుందాం. యూజర్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ పాస్వర్డ్ రీసెట్ ఇన్ ద యాప్ కాల్స్ SES API with email content. SES deliver the email to the user box. If deliver fails, SES sends a bounce notification to SNS, logs and alert. అంటే ఇప్పుడు మనం అంటాం కదా, నా పాస్వర్డ్ రీసెట్ కోసము ఒక లింక్ పంపించు అని. అప్పుడు హూ ఈస్ సెండింగ్ ద ఈమెయిల్ టు యూ, సమ్మన్ ఈస్ సిట్టింగ్ దేర్. మనం పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేయమని చెప్తాం కదా, మనం పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేయమని చెప్పినప్పుడు విల్ దేర్ బి సంబడి సిట్టింగ్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ టు సెండ్ యువర్ ఈమెయిల్? నో, రైట్. వాళ్ళు ఈ SESని సర్వీస్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు అక్కడ. సో ఎప్పుడైతే మనకు కస్టమర్ నుంచి పాస్వర్డ్ రీసెట్ రిక్వెస్ట్ వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఈ SES ఏం చేస్తుంది, యూజర్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ పాస్వర్డ్ రీసెట్, API కాల్స్ SES విత్ ఈమెయిల్ కంటెంట్. SES ఏం చేస్తుంది, డెలివర్ ద ఈమెయిల్ టు యువర్ యూజర్ బాక్స్. ఇఫ్ డెలివరీ 99% డెలివరీ అవుతుంది, బట్ SES ఒకవేళ ఫెయిల్ అయింది అనుకో, SES సెండ్స్ ఏ బౌన్స్ నోటిఫికేషన్ టు SNS, సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్కి బౌన్స్ అయిపోయింది, ఇది డెలివరీ అవ్వలేదని వస్తుంది. అదేమవుతుంది, లాగ్ అండ్ అలర్ట్, ఒక లాగ్ క్రియేట్ చేసి మీకు అలర్ట్ పంపిస్తుంది. ఓకేనా, సో ఫైనలీ we came here. What is the difference between these three topics what we covered today? That is what is SES, SNS, SQS. Purpose ఏంటి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ SES ది సెండింగ్ ఆర్ రిసీవింగ్ ఈమెయిల్స్, SNS ది పుష్ నోటిఫికేషన్స్కి, SQS ది క్యూ ఆఫ్ అసింక్రనస్ ప్రాసెసింగ్కి. రైట్, మెసేజ్ టైప్, ఏ టైప్ ఆఫ్, మూడు కూడా మెసేజింగే. ఓకేనా, మూడు కూడా ప్రొడ్యూసర్, కన్జ్యూమర్, సెండర్, రిసీవర్, ఏ టెర్మినాలజీస్ ఉంటాయి అంతే. ఓకేనా, వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్ యూ కెన్ త్రూ SES, ఈమెయిల్ ఓన్లీ. అదే SNS అయితే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్, క్యూ అయితే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్, అది ఈమెయిల్ కావచ్చు, నార్మల్ నోటిఫికేషన్ కావచ్చు, టెక్స్ట్ మెసేజ్ కావచ్చు, JSON ఫార్మాట్ కావచ్చు, ఎలా కావాలంటే అలా నువ్వు చేసుకోవచ్చు. డెలివరీ టైప్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇది SESలో అయితే SMTP ఆర్ API పుష్ ఉంటుంది. ఇది పుష్ టు ఎండ్ పాయింట్స్, బ్రాడ్కాస్టింగ్ మెసేజ్ చెప్పాను కదా మీకు.
ఎండ్ పాయింట్స్ డెలివరీ చేసేస్తుంది. ఇదేం చేస్తుంది, పుల్ ఫ్రమ్ ద క్యూలో పెడతారు, క్యూలో నుంచి మనం రీడ్ చేయాలి. సో థింక్ SES like what? If SQS is a mailbox and SNS is a loudspeaker, మనం ముందు టాపిక్ లో కవర్ చేసాం కదా. SES is like a actual post office. ఏంటి, సెండింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ ద రియల్ వరల్డ్ ఈమెయిల్స్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. ఇది ఒక ఎనాలజీ, జస్ట్ వి గాట్ ఇట్. సో దిస్ ఆర్ ద 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. ఈ మూడు టుగెదర్, ఈ మూడు మీకు అర్థమవుతే నెక్స్ట్ ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ అని ఒక టాపిక్ ఉంది. ఆ ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ అనే టాపిక్ కూడా మీకు చెప్తాను. ఓకే, సో ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ మెసేజ్ సర్వీసెస్? ఈ మూడింటిని మెసేజ్ సర్వీస్ అంటారు. Am I clear? 3 services we covered: SQS, SNS, SES. Okay, so I take it as yes. If no questions, that's all for Yesterday today. we did not have class, right, Adi? No. Yesterday Ah. I went for that Yeah. This Apollo, Apollo. right? Yeah. I was visiting for very first time. It Mm. is so big. I need to park my car somewhere in the corner, and I need to go into the emergency. Actually, I fainted after giving the blood. Mm. కళ్ళు Yeah. తిరిగిపోయింది నాకు. So I Mm. sat for half an hour and they told that how did you came? I said I came by my car. They said ఎవరైనా వచ్చారా నీతో అన్నారు. లేదు రాలేదు అని చెప్పాను. సో యూ షుడ్ నాట్ డ్రైవ్ ఫర్ 3 hours అన్నారు. కూర్చోబెట్టారు ఒక 1 hour. దే గేవ్ బిస్కెట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బాగానే Yeah. ఉన్నావా అని చెప్పారు, అన్ని చెప్పారు. సో అపోలో Yeah, వాజ్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ. అక్కడ నాకు డిలే అయిపోయింది అనమాట. సో Yeah, నీకు డ్రైవ్ అనే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోమని చెప్పారు. ఏంటో అంటే ఇఫ్ యూ కాంట్, యూ షుడ్ నాట్ డ్రైవ్, ఒక డ్రైవర్ని హైర్ చేసుకోమని చెప్పాడు. నేను చెప్పాను నేను చేసేదే వాలంటరీ, నేను Yeah. బ్లడ్ ఇచ్చి నేను ఐ కాంట్ అని చెప్పి. సో యా, ఐ వెయిటెడ్ ఫర్ సర్ లాంగ్ టైమ్ దేర్ అండ్ ఐ కేమ్ బ్యాక్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ కుడెంట్ టేక్ ద సెషన్ yesterday. Yeah. Okay, so that's it. So that's about what SES. We covered pretty much important topics. కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, సారీ కొన్ని ఫంక్షన్స్ అంటున్నా, ఇంకొక 4 టాపిక్స్ ఉన్నాయి, 4 to 5 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఈ టాపిక్స్ మనము ఇది కుబర్నెటీస్ కవర్ అయిన తర్వాత కవర్ చేస్తాను మీకు. ఇది కుబర్నెటీస్, డాకర్, ఆన్సిబుల్, డాకర్, కుబర్నెటీస్, ఈ 3 టాపిక్స్ అయిన తర్వాత అగైన్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు వాట్ AWS. సో మీరు ఇప్పుడు వరకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన AWSలో ఏంటంటే VPC ఒకటి గుర్తు ఉండాలి. యూ షుడ్ బి లెర్నింగ్ వాట్ EC2, యూ షుడ్ బి అండర్స్టాండింగ్ వాట్ S3. దీస్ ఆర్ ద 3 థింగ్స్ యూ షుడ్ బి అవేర్. ఓకే, ఈ 3 ఉంటే మనకి డాకర్, కుబర్నెటీస్, ఆన్సిబుల్ చెప్పినప్పుడు మనకి ఈ 3 సరిపోతాయి, ఈ 3 సర్వీసెస్ సరిపోతాయి మనకి. అఫ్ కోర్స్ యూ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఐడియా అబౌట్ వాట్ రీజన్, ఏజీ అంటే ఏజీస్ అంటే ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను చెప్తున్నప్పుడు ఈ 3 టాపిక్స్, ఈ 4 టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి. ఇవన్నీ ఏం కవర్ అవ్వకపోవచ్చు, కానీ బట్ ఈ 3 అయితే మనకి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఈ 4 అయితే టాపిక్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఈజ్ ఆన్ మండే, అండ్ మండే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ వాట్ స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, షెల్ స్క్రిప్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాము. ఆఫ్టర్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ EBS is not completed, right, Adi? Elastic EBS Block. థియరీ అయిపోయింది. ఐ జస్ట్ నీడ్ టు షో యూ. డూ యూ రిమెంబర్ మనం ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ యాడ్ చేయాలి, జస్ట్ లైక్ యాడింగ్ ఏ స్టోరేజ్ టు ద EC2 ఇన్స్టెన్స్, అంతే ఉమా. జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఐల్ recap it. Okay, What all come under Azure DevOps then, Adi? Azure DevOps is altogether different అది. Mhm. దాంట్లో కొన్ని సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఏవైతే రెలవెంట్ గా ఉంటాయో AWS తో, అవి డిస్కస్ చేస్తాం. Azure DevOps కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. మనకి ఈ DevOps లాగా ఉండదు, AWS DevOps లాగా ఉండదు అది. Azure DevOps అందుకే సెపరేట్ గా అంటారు. మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే వాట్ వీ ప్రామిస్ హియర్ ఈజ్ Azure DevOps లో, DevOps లో ఉండే కామన్ సర్వీసెస్, కామన్ టాపిక్స్ ఉంటాయి చూసారా, అవి మనం కవర్ చేస్తాం అనమాట. కొన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి Azure DevOps లో, అవి మనకి AWS DevOps లో ఉండవు, అవి మనం కవర్ చేయం. సో దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ Azure DevOps కోర్స్ అది. Okay. అంటే ఇంకా మీకు అది ఎలా అంటే మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ Azure ఓన్లీ. ఆల్ టూల్స్ విల్ బి ఇన్ Azure ఓన్లీ. Like Azure pipelines, everything is కరెక్ట్. అవన్నీ ఇంకా మన అంటే ప్రతి టాపిక్ Azure లో ఉంటుంది ఏదో ఒకటి. సో అది Azure DevOps అనమాట. అందుకని మనం ఏం చెప్తామంటే Azure DevOps ని AWS DevOps ని క్లబ్ చేయలేము మనం.
Okay. కాబట్టి మనం ఏం చెప్తాం అంటే కొన్ని సర్వీసెస్ ఏవైతే relevant గా ఉంటాయో Azure కి దీనికి అవి కవర్ చేస్తాం. Mhm. Okay. క్లియర్? So Azure DevOps and you have inside only, right? Artifacts, everything you create ఎవ్రీథింగ్ అది inside. చెప్తున్నాం కానీ మీకు Inside. బయట You don't need ఉండే all this. ఎవ్రీ టూల్ కానీ ఎవ్రీ సర్వీస్ ఏవైతే ఉంటుందో యూ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ Azure. Mhm. అందుకనే Azure అంటే ఇట్స్ ఈక్వల్ టు లెర్నింగ్ Azure DevOps అంటే ఇప్పుడు మీరు AWS ఎట్లా నేర్చుకుంటారు విడిగా యాజ్ అ క్లౌడ్. Mhm. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక AWS క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే మనం ఎట్లయితే క్లౌడ్ నేర్చుకుంటామో అట్లా Azure నేర్చుకుంటాం. సో అక్కడ Azure నేర్పించి దాంట్లోంచి మీకు Azure DevOps దాంట్లోనే ఉంటాయి, సెపరేట్ టూల్స్ ఏమి ఉండవు మీకు. Okay. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ పైప్ లైన్ కానీ VCS కానీ అన్ని A to Z యూ హ్యావ్ ఇన్ Azure. Mhm. Yeah. అదనమాట. సో బట్ వీ విల్ బి కవరింగ్ ఫ్యూ టాపిక్స్ ఇన్ Azure at the end of the course. That is the last topic in our before project. Okay. Yeah, sure. So you just go through this EBS, Uma. Just is nothing but just like మీకు ఒక ఇది చెప్తాను చూడండి లాస్ట్ లో. ఇది చూడండి, EBS అంటే ఏంటి అంటే EBS ఇస్ లైక్ యువర్ కంప్యూటర్ ఇంటర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ అంతే. బ్లాక్ స్టోరేజ్ నీడ్స్ టు బి మౌంటెడ్ ఫాస్ట్ అండ్ ప్రైవేట్. దేనికి ఇది ఓన్లీ దట్ ఈస్ EBS. ఇంకా చెప్పాలి అంటే EBS ఈజ్ లైక్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్ లో ఉన్న స్టోరేజ్ లాంటిది. S3 ఈజ్ లైక్ ఏ గూగుల్ ఫొటోస్. Oh. EBS is like your gallery. It's a private and it's fast. అదే గూగుల్ ఫొటోస్ లో మనం 2 years 3 years బ్యాక్ తీయాలి అంటే కొంచెం టైం పడుతుంది కదా. సిమిలర్లీ S3 కొంచెం టైం పడుతుంది. అదే EBS అయితే మీకు లోకల్ కాబట్టి వెరీ ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అండ్ ఇట్స్ అ ప్రైవేట్. అట్లా జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. ఇఫ్ యూ స్టిల్ డిడ్ంట్ గెట్ ఇట్ I'll recap it. Okay. Yeah, sure. Okay. That's all, guys. So Monday we are going to start with what? Shell scripting. Okay. Thank you. Reshana, Oh, thank you. like, do we have a separate class for this? I mean, how to enable these services using AWS? What services do you want to enable? I mean, SQL, SNS, and ACS. ఇప్పుడు దాకా మనం చదువుకున్న థియరీ అంతా మీకు ప్రాక్టికల్ సెషన్ చూపిస్తాను కంపల్సరీగా. ఐ Okay. డిడ్ంట్ షోడ్ యూ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద EBS లో నేను చూపించలేదు. ఓకే, S3 ఒకటి మనం లాస్ట్ కవర్ చేసాము. ఇంకా ఇవైతే ఏమైనా థియరిటికల్ గా నేను కవర్ చేశాను అనమాట. ఓకేనా. CRR ఇస్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ S3. ఓకే, EBS ఈజ్ చెప్పాను కదా, జస్ట్ యూ వాంట్, బట్ వీ విల్ కవర్ ఇట్. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఫ్రీ సర్వీస్, కొన్ని ఫ్రీ సర్వీస్ కింద రావు. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయలేరు అవన్నీ, మళ్ళీ మీకు బిల్స్ పడతాయి అవన్నీ. అందుకని నేను ఈ సర్వీస్ ఏవైతే పెయిడ్ సర్వీస్ ఉన్నాయో అవి నేను చూపిస్తాను ప్రాక్టికల్ గా. Okay. Thank you. Tomorrow we have class again? Or? No. Oh. On Monday. Yeah, sure. Okay. Thank you, guys. See you on Monday. Thank you. Monday offline and online both. Who is it? Your voice is breaking. What was that?